It was, I think, my eighth or ninth business case competition back in 2019 when I joined my university. My university was Bangladesh University of Professionals, BUP. I graduated from the Department of Marketing, and then now I'm working in Robi Axiata in Airtel's internet business. So I would like to share my 2 cents out of all the competitions I have done. Not a lot of awards I have won, but surely I have lost lots of competitions. And to be honest, I feel like losing a lot of competitions has helped me identify the gaps where I had in my university days, where I could probably think right now, looking back, that which were the places that I had some scarcity of knowledge or expertise, and a overall view of how should I have presented seeing the winner teams back then. So in this session, I would like to make it more interactive. Throughout my whole session, I will take almost 30 to 40 minutes to guide you guys through with a few agendas. I hope the agendas that I'll be going through, I'm sharing that in the chat so you guys can have a look which aspects I'll be covering. So give me a minute. Okay. As I've been told by the organizers that we are on Facebook Live as well. So if anybody has any questions to join, I hope the meeting link is visible for everyone who are interested to join in our session too. I will be going through 8 agendas, starting from how we will be understanding a case problem, analyze the brand and market, researching with the target audience, brainstorming solutions, building a strategy, using marketing financials frameworks, creating a financial plan, and designing the campaign. Before I start my session, since all of us are here and it's okay, I think we have a storm going outside, right outside Dhaka. If any one of you have any network problems too, it's fine. You can rejoin. If you have any questions throughout my session, I would request you guys to put it on the chat. So after half of my session is done, I'll be taking Q&As, and after rest half, I'll be taking the rest of the Q&As. And then we can have a informal chat and discussion too by unmuting mic at the end of the session. So before I start, I would like to see a raise of hand in the Zoom raise hand button that how many of you guys, this is the first case competition you are attending, the first time. Okay, a lot of hands I see. Nice. One, two, three, four, five. Nice. I think 10 to 15 people or so. This is the first time you guys are attending a case solving competition. Great. Okay, you guys can lower your hand right now. I'm just getting a brief overview of how my audience today you guys are like, so I can cater my presentation according to how you guys would love me to. You guys can lower your hands, the ones I have requested. You can, Zubair, Sumaya, Apu, Rashidul, Hassan, Riju. You guys can lower your hands now. Okay, second question. It will be more of a like, how many of you guys are from BBA background? Could be marketing or economics as well. Since we have a diverse group of people from a lot of universities. People with a BBA background, please raise your hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, we have a few, yet I believe almost, even if there are organizers in the meeting, I would like you guys to also raise your hands because I think in the meeting we have about 100 people in the Zoom meeting. Abrar, if you could guide me through, I think Zoom has a limitation of 100 participants. I think a lot of people will be trying to join. If there's anything, you guys can obviously go through a Facebook Live that is already there. We're trying Somebody want, something. okay, somebody I think wanted a link of the live of the session. You guys can also share it with them, amongst them. Okay, you guys can lower your hand. I see there are a lot of people outside of BBA background too, because a lot of majority, 1/4 of the people are BBA background, less uh, the other third, three part of the four aren't from BBA background. It's okay. I will be tailoring my session accordingly to how you guys have answered to. You guys can lower your hands. Uday, Afia, Maimuna.
Lenovo with someone with the name Lenovo. Very unique name. Okay. So ideally, I will be trying my best to have the session in a way that for people who aren't from BBA background could understand what a case solving competition is like. And I will be going through the basic details of what you should focus while cracking a case, since the agenda of today is related to that. Okay, so give me a minute while I share a few things. All right. So before sharing my screen, I would like to go through a few things that how since there's a lot of people who are pretty new to the business competition arena and a lot of people who aren't from BBA background. So a case solving competition, just like this case, is just another case centric, problem centric solution. When we first know get got to know the fact that we are gonna take participation in a case solving competition, we were pretty nervous that what exactly do they mean by a case. A case, how much fancy it sounds, it's not that hard. A case is basically a problem in the market, and that problem in the market could be related to a service or could be a product, and giving a solution to that is basically solving a case problem. In layman language, if I were to explain, বাংলা ইংলিশ মিলে আমি বলি সবার বুঝতে সুবিধা হবে। যদি কোনো বিজনেস ইনস্টিটিউশনের কোনো ব্যবসার আকিজ গ্রুপ হতে পারে, প্রাণ আরএফএল হতে পারে, বাংলাদেশি কোম্পানি হতে পারে, টেলিকমিউনিকেশন হতে পারে, যারা সার্ভিস প্রোভাইডার থাকে, যেমন আমরা একজন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইডার, গ্রামীণ ফোন হতে পারে, অথবা লেটস সে রিসেন্টলি আইওটি হ্যাড এ কম্পিটিশন কল্ড বিজনেশন, দে হ্যাড এ কেস রিলেটেড টু এসএমসি প্লাস সিন্স দে হ্যাড দ্যাট অ্যাজ এ স্পন্সর। সো প্রোডাক্ট রিলেটেড হতে পারে, তখন the product itself face some challenges like if you a lot of people of you guys have already took part in lots of competitions, so you guys know that একটা কেস হলো এক ধরনের প্রবলেম, আর ওই প্রবলেমের কিছু ধরনের সিনারিওস থাকে, ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, রাইট? সো টু গিভ ইউ এ কনটেক্সট অফ অ্যান আইডিয়া, বেসিক্যালি আমরা যারা যারা বাংলা ভার্সন বা ইংলিশ ভার্সনে পড়ে এসেছি, আমরা জানবো যে যখন আমরা ইংলিশ পরীক্ষাটা দিই, তখন কিন্তু একটা পরীক্ষা থেকে ফার্স্টে থাকে একটা কম্প্রিহেনশন টাইপ কিছু, যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখা থাকে, 3-4টা প্যারাগ্রাফে একটা সিনারিও থাকে, দেন কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকে। কেস সলভিং কম্পিটিশন কিন্তু খুব একটা বেশি ডিফারেন্ট না। ওখানেও কিছু প্রথমে একটা কনটেক্সট থাকে, একটা সিচুয়েশন থাকে, একটা প্রোডাক্ট নিয়ে একটা ব্রিফ থাকে, অ্যান্ড ওটার ঠিক পরে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে, যেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারগুলা ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট অন ইউর ওন। ইউ ক্যান রিসার্চ ইন আ লট অফ প্লেসেস। সো দিস ইজ অ্যান ওভারভিউ আইডিয়া অফ হোয়াট এ কেস ইজ। আমি ডিটেলস যখন বলবো তখন আই উইল গো থ্রু ডিটেলস ইন মোর ডেপথ দ্যাট হোয়াট এক্স্যাক্টলি and how we should solve a case. Okay, so বিজনেস কেস কম্পিটিশন অনেক ধরনের হয়। ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্যাট উইচ বিজনেস কেস কম্পিটিশন ইজ মোর রেলেভেন্ট টু ইউ। লাইক বিস কেসে একটা ধরনের কেস দেয়, অ্যান্ড কেস থেকে আমাদের অনেক ধরনের প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, অনলাইনে দিতে হয় বা অফলাইনে সামনাসামনি প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, স্লাইডস বানাতে হয়, সলভিং এ পার্টিকুলার প্রবলেম। সো ইটস মোর অফ এ সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস, প্রবলেম ড্রিভেন একটা, প্রবলেমের সলিউশন ওরিয়েন্টেড একটা কম্পিটিশন। বাট কিছু কম্পিটিশন থাকে ব্র্যান্ডিং রিলেটেড, লাইক ব্র্যান্ড উইথস, ব্র্যান্ড এইড, ব্র্যান্ড রিলেটেড। কিছু কম্পিটিশন থাকে ফাইন্যান্স রিলেটেড, লাইক ক্যাপিটালাইজার একটা আছে, ফাইন্যান্সের এনএসইউর একটা ইয়াফের একটা কম্পিটিশন আছে, ইকোনমিক্স, সরি ইকন প্রডিজি ইকোনমিক্স রিলেটেড একটা কম্পিটিশন থাকে। তারপরে ডিউর একটা কম্পিটিশন থাকে কল সেলস সেশন, যেখানে সেলস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কম্পিটিশন থাকে। সো ইউ নিড টু ফিগার আউট দ্যাট উইচ টাইপ অফ কম্পিটিশন ইজ মোর রেলেভেন্ট টু ইউ। ঠিক আছে, ফর পিপল হু আর সলভিং কম্পিটিশন সিন্স লং, তাদের জন্য আমি বলবো যে যার জন্য যেটা ফিট। সো সিন্স আই উইল বি টকিং অ্যান্ড গোয়িং থ্রু বিস কেস, সো আমি বিস কেসের জন্য রেলেভেন্ট যে জিনিসগুলো, সেই জিনিসগুলো আমি আজকের সেশনে কভার করবো আর কি। So, as I have shared with you guys in the chat, so আমি যদি একটুখানি দেখি চ্যাটটাও, সেটা হলো যে I'll be going through 8 agendas. So firstly, understanding the case problem. Okay.
So as I have already given a brief idea of what understanding a case problem is like, a case problem is basically after you have read the whole case for 5 to 6 pages, there are a few problems inside the case or mentioned later. Your task or task at hand এভাবে যে ডিজাইনে 360 ডিগ্রি মার্কেটিং ক্যাম্পেইন অথবা এই কোম্পানি অমুক ধরনের কিছু প্রবলেম ফেস করেছে, সো এই প্রবলেমগুলো তোমার নলেজে তুমি কিভাবে সলভ করতে পারো। সো তখন সিন্স অবভিয়াসলি আমরা সবাই নিউবিজ, আমাদের চিন্তা করতে যে কিভাবে প্রবলেম সলভ করা যায়, এটার জন্য আমাদের দরকার কি, সেটা হলো রিসার্চ করা। ঠিক আছে, সো ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কেস প্রবলেম, এটার সাথে লিঙ্ক আপ থাকে আমাদের নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য রিসার্চ করা। ওকে, সো রিসার্চ করার জন্য যেটা করতে হয়, a lot of people they need to search in Google. A lot of people now ask ChatGPT, but if you want to take my personal advice, the best place to research is ঢাকা ট্রিবিউন অথবা ডেইলি স্টারের পেজ। ওখানে অনেক ধরনের ইনফোগ্রাফিক্স থাকে, অনেক ধরনের ডেটা পয়েন্ট থাকে, তারপর বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে অনেক ধরনের ডেটা নেওয়া যায়, রাইট? ইউটিউবে অনেক ধরনের ভিডিও থাকে। সো ইউ নো দ্য ট্র্যাডিশনাল মেথডোলজি। মাই personal advice and ask and request to all of you guys is, do not rely so much on AI, ChatGPT, DeepSeek, or other AI tools. Try to use your brain. Think. Do not rely on AI tools because creativity আসে কিন্তু within yourself. So my earnest request, if you want to learn, case competition is to learn, not to win. So go through them, দেন ইউ রিসার্চ গুগলে, ইউটিউবে, সি ভিডিওস, অনেক ধরনের সলিউশনস থাকে, অনেক ধরনের কেস থাকে। সো লেটস সে একটা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির একটা ধরনের কেস, লেটস সে আমি টেলকোর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বলতে পারি যে টেলিকমিউনিকেশনের কোনো একটা উইং নিয়ে বলতে পারি, অথবা কোনো একটা সার্ভিস নিয়ে, লেটস সে আমি খুব ইজিলি বলি, লেটস সে ফুড পান্ডা। হ্যাঁ, আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটু আলাদা বাইরে যাই। ফুড পান্ডা হয়তো ওদের সার্ভিস এক্সপ্যান্ড করতে চায়। ওরা হয়তো এখন ঢাকা সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে, ওরা এখন আরো দূর দূরান্তে চলে যেতে চায়। সো ওরা কি পারবে? এখন তোমার মতামত কি? সো আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি যে না, ভিলেজ এরিয়াতে তো মানুষজন ফুড পান্ডা থাকবেই না, কারণ ওখানে তো গ্রামের মানুষ হোটেলে খাওয়াটাকে লাক্সারি হিসেবে দেখে না, আমরা যেটা ঢাকায় দেখি, রাইট? সো এখানেই কিন্তু টার্গেট গ্রুপের একটা ডিফারেন্স আছে। সো আমার এজেন্ডার থার্ডটা হলো টার্গেট গ্রুপ, ওখানে আমি এটা ডিসক্রাইব করবো। সো আমি ফার্স্টে বলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কেস প্রবলেম। যখন আমি এরকম একটা কেস দেখেছি, আমি রিসার্চ করব ফুড পান্ডা নিয়ে কোথায়। আমি ডেইলি স্টারে দেখতে পারি, ওয়েবসাইটের পেজে আর কি, ঢাকা ট্রিবিউনে দেখতে পারি, আমি আরেকটু অন্য অন্য গুগলে সার্চ করে অনেক ধরনের আর্টিকেলস দেখতে পারি যে ফুড পান্ডার বিজনেস কেমনে হয়, ফুড পান্ডা কি কি ধরনের ডেলিভারি হিরোর সাথে কি ধরনের পার্টনারশিপ করেছে, বাংলাদেশে কি কি ধরনের কি মাইলস্টোন হয়েছে। অ্যান্ড ইফ ইউ আর রিয়েলি লাকি এনাফ, ইউ ক্যান অলসো গেট ইন টাচ উইথ অ্যান এমপ্লয়ি ফ্রম ফুড পান্ডা, অথবা ওই তো কেস যেই ব্র্যান্ডেরই থাকুক না কেন, ওই ব্র্যান্ডের কারোর সাথে ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট, দেন আরো আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে অন দ্য কেস। এটা হলো তোমার ফর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য কেস, তখনই কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কেসের জন্য ফার্স্টে থাকে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। মার্কিং ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ 90% অফ দ্য কেস কম্পিটিশনে বিষয়টা এমনই থাকে আর কি। সো সিচুয়েশন অ্যানালাইসিসে যেটা আমরা অনেক সময় করতে হয়, সেটা হলো আমি যে মার্কেট সম্পর্কে যেসব ইনফরমেশনগুলো কেসের থেকে পেয়েছি, অথবা আহ, আমি বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে ঘেটে অথবা কোম্পানি প্রোফাইল নামায় যদি আমি কোম্পানি প্রোফাইলটা পাই, অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাই, ওগুলো ডাউনলোড করে রিসার্চ করে বের করতে পারি। 2 বছর 3 বছরের পুরানো ডেটা হলেও খুব একটা সমস্যা নেই, বাট এর থেকে বেশি পুরানো ডেটা না ইউজ করাই বেটার। নিয়ে আমি সুন্দর করে কিছু কিছু রেলেভেন্ট, সব কিছু না যে না আমি এখানে দিচ্ছি কোম্পানি কবে স্টার্ট হয়েছে, কোম্পানি কবে এটা করছে ওটা করছে, অনলি পুট হোয়াট ইজ রেলেভেন্ট টু দ্য কেস। লাইক কেসে বলছে যে কোম্পানির হয়তো একটা আহ, নতুন প্রোডাক্ট লাইন লঞ্চ করছিল, তারপরে এরকম একটা ঝামেলা হয়েছে। তো ঝামেলার ডেটটা প্রথমে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস, ঝামেলা এখানে হয়েছে, তারপরে যে অনেক কিছু এক একটা টাইমে এক এক সময় হয়েছে আর কি। সো এ লট অফ কি ইভেন্টস ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন একটা গ্রাফের মধ্যে, যে কি কি ইভেন্টস অ্যান্ড টাইমলাইন। দেন ইউ ক্যান পুট যে কোম্পানির কি কি প্রোডাক্ট আছে, কি কি নিয়ে আমরা কাজ করতেছি, কেন এই প্রবলেমটা হয়েছে, সিচুয়েশনটা এখন কীরকম। সিচুয়েশন অ্যানালাইসিসটাকে বেটার করার জন্য ইউ ক্যান গো ফর এ সোয়াট অ্যানালাইসিস অর এ পেস্টাল অ্যানালাইসিস। পেস্টাল অ্যানালাইসিস ইজ মোর রেলেভেন্ট। পোর্টার্স 5 ফোর্সেসও দেওয়া যেতে পারে ইফ নিডেড। দিজ আর সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস স্টাফ। ওকে,
এরপর আসে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। সো আমি অনেকটা এখন মুখে মুখে বলেছি, আমি এখন আমার নিজের সলিউশন দেওয়া কিছু কেস দেখাবো। এরপরে যদি আমি পারি আমি আমার নিজের বিস কেসের সলিউশনটাও দেখাবো, যেটা উই ওয়ার চ্যাম্পিয়ন্স। আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ লাইক 5 years ব্যাক। সো অর যেহেতু আমাদের ফাইনালটা পরে হয়েছিল, ইট ওয়াজ 3 to 4 years ব্যাক। So I'll show my presentation slides too if I get a hold on it. You guys can get some brief idea that what worked in this case for us. So let me share my screen, and please Abrar or any other host or organizer, please let me know if my screen becomes visible as soon as I share. Maya, it's visible. Okay. Um, Fine. I hope you guys can see my screen. Hmm, Okay. So this was back about a competition that my friends and me actually took participate had our participation in, and it was a North South University competition by a club called MIBC in 2022 called Marxcellence. So this portrays a brief idea of what I was trying to tell. Although this is 3 years old, I'll be showing a few other slides too. Okay, so as discussed, this case actually. Okay, let me give you guys a brief idea. This case was basically about Samsung, that they wanted to launch a new product called Samsung X. It was supposed to be a phone within the price range of 20,000 to 30,000 BDT. So they wanted us that how we will do our GTM for it. GTM stands for go to market strategy. So how will it be? So in situation analysis, we showed that Samsung is currently the market leaders. There are a few competitors, and what's the market share of Samsung? These are the some situation analysis of Samsung. Now comes to the uh, problem identification. Different cases have different names for it. Like in our time, the problem identification was named as brand understanding and alignment. So we didn't put problem identification as the header of the slide. So we kept it like this. So there are a few symptoms and there are a few challenges which brings us down to a particular core issue. So some issues or symptoms bridging to a core issue. My ask would be honestly looking at my own slide, this is still very wordy. I would request you guys যে আরেকটু ওয়ার্ডস কমাইলে আরো বেটার হতো। আমার কোর ইস্যুটাও আমারই নিজে মনে হচ্ছে অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, আরেকটু ছোট হলে ভালো হয়। As less text as possible in slide, okay? সো প্রবলেম ওয়ান ছিল আমাদের কম্পিটিটরদের মার্কেট শেয়ার ইনক্রিজ করতেছে। প্রবলেম টু ছিল যে কম্প্রিহেন্সিভ লিড পাচ্ছি না এন্ট্রি লেভেল সেগমেন্ট ফোনে, কারণ অন্য অন্য ব্র্যান্ডরা এখানে প্লে করে। পারসিভড ভ্যালুটা স্যামসাং এর জন্য অনেক বেশি। আর প্রবলেম ফোর ছিল যে ব্র্যান্ড ইমেজটা কন্ট্রারির সাথে ইন্ট্রোডাকশন করা হয়নি, অ্যান্ড দ্যার ইজ এ ডিসকানেক্ট উইথ দ্য টার্গেট অডিয়েন্স, বিকজ স্যামসাং এর এস সিরিজটা সবচেয়ে পপুলার, লাইক S7, S8, S9, S10, S24 আলট্রা, S25, সরি অনেক পুরানো ব্র্যান্ডসগুলো বললাম। সো কোর ইস্যু boils down to we want to tap in a new market with Samsung to solidify our market leader and reach the target audience, because আমরা দেখেছি there is a disconnection between the brand and the audience. ওকে, সো এই সিচুয়েশন অ্যানালাইসিসটাকে আরেকটু বৃদ্ধি করার জন্য আমরা দুইটা টাইপে ওয়েতে আমরা স্যামসাং এর ব্র্যান্ড পজিশনটাকে দেখাচ্ছি। দিস কম্পিটিশন ওয়াজ মোর অফ এ ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড মার্কেটিং, ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং কম্পিটিশন, অ্যান্ড ডিজিটাল টাচ পয়েন্টস ফোকাসড। সো দ্যাট ইজ হাউ উই কেম আপ উইথ দ্য স্লাইডস। সো ব্র্যান্ড পিরামিডে যদি আমরা দেখি, সো আমি তখন বলেছিলাম যে আমি ব্র্যান্ড পিরামিডে আমার ব্র্যান্ড কারেন্টলি কেমন ফিল করে মানুষের কাছে, ওভাবে উই ডিজাইন এ ব্র্যান্ড পিরামিড, অ্যান্ড ব্র্যান্ডের পার্সোনালিটিটা কীরকম সেটা আমরা বলেছি আর্কেটাইপ, দ্যাট উই থট এভরি ম্যান। সো এক একটা টিম এক এক রকম ভাবে করে থাকে। সরি, নট অল অফ দ্য টিমস ডু ইট ইন দ্য সেম ওয়ে। কিছু টিম কিছুভাবে করে, আমরা এইভাবে করতাম আর কি। সো এরপর বয়েলস ডাউন টু টার্গেট গ্রুপ আইডেন্টিফিকেশন, যে আমরা কিছু টিজি কিভাবে করতে পারি। সো comes down to my third agenda of today's session, which is researching the target audience. So আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে টার্গেট অডিয়েন্স কারা, স্টুডেন্টরা ফোনটা কিনবে। স্পেশালি উই হ্যাভ নোটিস ইন আওয়ার এয়ারটেল স্টাডি টু দ্যাট ইন জেনারেল স্টুডেন্ট টার্গেট গ্রুপের মধ্যে 20 to 30,000 এজ রেঞ্জের মধ্যে ফিমেলস ওয়ার মোর প্রোন টু বাই এ স্যামসাং ফোন উইদিন দ্যাট রেঞ্জ,
because it had a better camera and better brand value. Whereas people with the same budget, in case of male, they had similar budget, but they were pretty performance oriented. They wanted a gaming phone, a better chipset like Snapdragon and whatnot. I'm not pretty sure about all of that. I'm sure you guys are pretty expert on it. So um, তখন গেম খেলার জন্য কল অফ ডিউটি পাবজি খেলার জন্য কোন ফোন বেটার ব্যাটারি লাইফ তারা দেখে, বাট ফিমেলস আর মোস্টলি ইন্টু ক্যামেরা কিরকম সুন্দর, রাইট? সো আমরা এভাবে টিজিটা ভাগ করেছিলাম যে না, স্টুডেন্টের মধ্যে মেয়েরাই স্পেশালি আরো বেশি উড বি বাইং এ স্যামসাং ফোন। তারপরে আরেকটা আমরা টিজি রেখেছিলাম হাসলার, যারা হয়তো ওয়ার্কিং প্রফেশনাল বাট অত একটা বাজেট নাই, স্যামসাং এর উপর রিলাই করবে। আর হলো সাবারবের পিপল, যারা ব্র্যান্ড ভ্যালু স্যামসাং শুনে কেনার চেষ্টা করবে, বাবা মার বয়সী। So this was our TG. So coming to the next thing, which is our big idea. A big idea, আমি আরেকটা স্লাইডও দেখাবো। কারেন্টলি বিগ আইডিয়াস অনেকভাবে করা যায়। One of the very great slides. I don't know if any team member of the team is present in this meeting or is seeing the Facebook live, but I personally really liked judging their slides. So without their permission, I will be sharing one particular slide from their presentation, which I particularly really appreciated. And that is how a big idea should be like. So here the big idea is basically আমাদের ট্যাগলাইন আমরা দিয়েছিলাম your constant companion, because constant companion আমাদের ফোন আমাদের সাথে থাকে। and action প্ল্যানটা আমরা চার ভাগে ভাগ করেছিলাম। lead, which was launch, then we will engage, then acquire, then dominate। এটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলে একটা সিঙ্ক থাকে, যে আমরা প্রথমে শুরু করছি কেমনে, মার্কেটে কিভাবে রিইনস্টেট করতেছি ব্র্যান্ডটাকে, দেন কিভাবে মার্কেট শেয়ার অ্যাকোয়ার করতেছি, অ্যান্ড ফাইনালি উই উইল ডমিনেট, যেটাকে আমরা মার্কেট রিটেনশন করব। সো বলতে বলতে আমি যদি একটু বলি, one of the team members that I already told that they did really good with the tagline and the big idea, which was just like this, that নতুন, this was about SMC, that নতুন স্বাদে তৃষ্ণা মেটাও, refreshment ফিরে পাও। It was a very well thought tagline, and they also had justification specifically to কোন ওয়ার্ডটা কেন তারা চুজ করেছে। So if any one of the team members is watching, good job and kudos to you guys. I'm sorry I'm sharing your slides once again without your permission, but I really personally loved it, and I want that your knowledge of other team members are appreciated. I could appreciate enough, because this is a pretty novel thing you guys have done. So, having a tagline which resonates with the brand, what the brand wants, is pretty important. And here it was rightfully displayed. Okay. So, if I were to show you guys through marketing campaigns and plans, these were a few things that we used to do. Personal recommendation: as a competition, business competition judge for the past 1 year, I have been 1 or 2 years, I have been judging almost 10 to 11 competitions so far, all the round one solutions. Uh, in most of the submissions of you guys, mostly who participate in competitions, I have seen that the slides are too word savvy. It's relatively visually, the pictures are pretty small. My suggestion would be, since judges have very less time to judge your slide, within 5 minutes we judge a work that you guys have done for 2 or 3 days. Like 5 মিনিটের মধ্যে আমি স্লাইডটা স্ক্রোল থ্রু করে দেখি if this team qualifies or not. So my suggestion would be idea টা ছোট, rational and big big pictures, like to make people understand. Like আমি এখন যে স্লাইডটা প্রেজেন্ট করতেছি, I am sure, হয়তো I could be wrong, but I think that এটা লেখার পর মানুষজন বুঝতে পারতেছে যে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। See, that is where your credibility lies, if you can show it. So I hope you guys could also understand যে আমি এক্সিকিউশন প্ল্যান, আমি স্যামসাং এক্স সিরিজ লঞ্চ করতেছি, আমি এক্স শেপ বেলুনস মার্কেটে নিয়ে যাব। সো আমি এক্স টাইপের বেলুন নিয়ে রিক্সার পিছে লাগাই দিব, বড় বড় বেলুন আমি হয়তো শ্যামলি স্কোয়ারে লাগাই দিব, এরকম। তারপর মোবাইল রিভিউয়ারদের কাছে আমি একটা মিস্টারি বক্স পাঠাই দিব। লাইক ইউ গাইজ হ্যাভ প্রিটি শিওর, যারা মোবাইল এনথুজিয়াস্ট টেক ফ্রিক্স আছে, উই নো এমকেবি এইচডি, বাংলাদেশে এরকম অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি, তারপরে আরও এএফআর টেকনোলজি, সোহাগ 360, তো তাদের কাছে আমরা এরকম বক্স পাঠাবো এক্স শেপড।
তারা কি করবে, সে বক্সের থেকে কিছু পাজল পিসেস বের করবে। পাজল পিসে একটা লেখা থাকবে র্যাম 4 জিবি, রম 64 জিবি, ক্যাপাসিটি অফ ব্যাটারি 5000 mAh। ওই পাজল পিসেসগুলো একসাথে অ্যাড করার পর যখন ফ্লিপ করবে, ফ্লিপ করার সাথে সাথে ব্যাক সাইডটা চলে আসবে অফ দ্য নিউ ফোন। সো দিস উইল বি ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইট উইল ক্রিয়েট এ ভেরি গুড বাজ। ইয়া, this was the idea we gave in 2022. I personally really like the idea. I wish a company could replicate and have the idea, but one of the core selling ideas was this. So, think of something creative for pros out there. Do not give things like, I will make a billboard, I will make a radio commercial, আমি একটা টিভিসি বানাবো, ওভিসি বানাবো, পোস্টার বানাবো, লিফলেট সবাইকে বিতরণ করে বেড়াবো। These things don't work. Currently, think of yourself that কোন ধরনের মার্কেটিং ক্যাম্পেইন আর অ্যাড তোমাকে অ্যাট্রাক্ট করে, অথবা ক্রিয়েটিভ কি জিনিস করলে তোমাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। Okay, so something like this. Like, I'm sure এখানে অনেকে আমরা business competition participate করি. So recently there was this competition. I'm not sure of the name, but Mimi Chocolate rebranding করা নিয়ে একটা case competition was happening a few days back. Uh, তখন I was thinking that if any team comes up with something like Charlie and the Chocolate Factory মুভিটা আমরা যারা যারা দেখেছি, can I see a raise of hands of people to make it more engaging, to see how many of you guys have seen the movie called Charlie and the Chocolate Factory? Right. I'm glad a lot of you guys are paying attentively listening to my presentation. So thank you so much, guys. I see 11 or 12 people have raised their hands. You guys can lower your hands right now. Okay, sorry if I'm going too fast. We have a time crunch, so I'm trying to make sure that the session is recorded in Facebook Live. It will be stored, so if you guys want to replay it at some other time, you guys can also go through my presentation today too. Okay, so I think someone got unmuted. Yes, it's okay right now. So, where was I? So Charlie and the Chocolate Factory was an idea that why don't you guys go do something like Mimi Chocolate Factory visit? Like in a lot of Mimi chocolates, you will put a golden ticket, and a lot of people would be able to go to the chocolate factory and pay a visit. It could be an idea. So think of something creative. Like AI wouldn't ever come and suggest you something like that, right? So use your brain, and you will see some so wonderful things happening. We had more things like, because it was Samsung X, this slide was basically engaging with the audience. Like we will ask people to pose like this and post on social media. We would want them to have a crossing TikTok dance with posing with X. Since our presentation was more of a digital centric, to sell our product, we thought of bundling with Daras, giving them vouchers. We thought of online pure player discount like MFS cashback or a card transaction cashback and whatnot. We also thought in suburban areas, all the ideas that we used to pitch were catered to the TG that we have highlighted at first. This TG was suburb people. Like they are pretty active in Facebook groups and also in lots of uh, charity events and community events around their schools and colleges. So we wanted to sponsor them through empowering them using phones. Like a mobile phone with internet is basically empowerment. Like রবি এয়ারটেল বা গ্রামীণ ফোন, তারা কিন্তু ইন্টারনেট দিয়ে মানুষজন কত কিছু করতে পারতেছে, এটা আমাদের জন্য না যতটুকু রেলেভেন্ট, গ্রামের মানুষজনও কিন্তু এখন অনেক জায়গায় ইলেকট্রিসিটি নাই, সেখানে রেলেভেন্ট ইন্টারনেট নিয়ে আরো আমরা এম্পাওয়ার করার অনেক চেষ্টা করি, যে হিডেন ট্যালেন্টসদেরকে তুলে ধরার। সো ইউ গাইজ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। সো দিজ ওয়ার ads, digital ads আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্লেস করবো আমরা চিন্তা করেছিলাম and whatnot. And rest of my presentation is basically based on digital media because it was more catered, but it is not relevant to you guys, so I won't be going through that. Okay, so um, so far, if anybody has any question, you guys can also drop the questions in the chat. I'll be seeing them. Since half of the presentation is done, we have understood how to solve a case problem, what exactly to give, and what are the things that are really necessary. Like a big idea, it is the most eye-catchy thing. It has 20 marks, most cases. So when you're thinking of a big idea, try to be creative. Try to come up with a tagline with a good rationale. লাইক যেটা ছন্দ আসে, লাইক একটা ছন্দ মুখে বলতে ভালো লাগে, বিগ আইডিয়া ওটা হতে পারে, একটা ট্যাগলাইনও হতে পারে ওটা। সো সেই বিগ আইডিয়াটার আন্ডারে তোমার সব প্ল্যান থাকবে, অ্যান্ড ইট শুড বি সিঙ্কড উইথ ইয়োর বিগ আইডিয়া। ওকে,
So once you have understood the case, you have analyzed the brand and the market, you know your TG, and you have come up with solutions. Now it's your once you have also built your strategy, now it's time to do your marketing framework, which is basically a part of your targeted reach and how much people you're able to reach and what's your summary and how you will do your financing, because a lot of competitions now ask for uh, 3 to 4 years down the line how you're projecting your revenue, how much profit it will come. It is very difficult for us to project that. So that will be covered in my next segment. A lot of people of you struggle that how will I give my financial plans. Personally, I was not a finance guy. I had a team member in my team in Team Game Plan called Zubair Wasit. He used to take care of all the finances and Gantt charts and all the revenue projection. He was from economics, so he could help me with that. And finally, uh, after we have done all of that, we used to also come up with contingency plan, feasibility analysis, key performance indicators. If the case asks things like this, and also execution timeline, then you can give them, which is relevant to the case or not. So before I go to the second part of financing, since the presentation so far was on a more of an intermediate level, now if I were to take it up a notch, I will go through a presentation I had presented in the semifinals of Bismastros 2022. Unfortunately, I wasn't selected in the finale, so probably a loser. But a few things that I have shared in my slides that I got really great feedbacks from the judges, especially. There were a few things that we didn't focus on, so we were second. So only one team could qualify to the finale. However, the slide that I will be presenting is pretty much appreciated. And after I have finished my presentation, a lot of those ideas were executed. So I would like to share my screen to another big presentation. Okay. So bear with me as this is an 89 slides presentation. I'm not a fan of too many slides, but keeping the content as crisp as possible, I tried, but this was the least I could do. So in our time in BizMastros, we were given a product, which was a Sensitive Expert by Pepsodent. We had to choose between products, so we chose Sensitive Expert. So just like before, here is also underlying issues and a big core issue that I've already explained to you guys in other slides previously too. And now a few insights we got from lots of news portals, online news portals and whatnot. These are some insights from news portals and AI. We didn't actually have AI, I think that time. We didn't have ChatGPT in 2022. So ideally, we had to research them on our own. So these are a few insights and insights and insights. Too much insights. And then we had a survey. Um, Doing a survey is pretty great if you guys can do in the second round or semi-finale or in finale and try to reach out a broader audience and especially make sure that your survey link goes to your ideal TG. A lot of times we do survey only just to show to judges, but if you do a survey based on your TG, like বাবা মারা যদি টিজি হয়ে থাকে বাবা মাদের মানুষই যাতে রিপ্লাই দেয়, ওকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাহলে তোমার সার্ভের কোনো মিনিং থাকে না, দ্য আউটকাম ইজ নট কনক্লুসিভ। সো মেক শিওর ইউ ডু দ্যাট। অ্যান্ড সাবারবানে যতটুকু পসিবল যদি কিছু ইনসাইটস নেওয়া যায়, 50 জনের স্যাম্পল সাইজ ইজ গুড এনাফ ফর এ প্রেজেন্টেশন, ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি ভেরি কনক্লুসিভ। So we had a survey around 52 people. We had diverse set of people. These were a few of the results that we had from our customer survey since it was toothpaste related. So we thought, have you ever bought a toothpaste on your own and who buys for you? So we saw that 23% are drivers and helpers and 54% buys on their own. And most important factor, what is when you are buying a toothpaste brand, a lot of people have voted for price and then taste and then advertisement. So there were a few insights we could come up from the chunk of data that we have put. Have you ever used Pepsodent Sensitive Expert or heard of it? Through which would Pepsodent Sensitive Expert attract you? So these were some of the surveys that we did. Then I went to a few market visits in Mirpur and Shopno. These are modern trades and neighborhood grocer where I asked a lot of people that what exactly happens when people visit this. So we saw that
There are two types of barrier when it comes to solving a problem like Pepsodent sensitive expert. Solve a problem like why Pepsodent sensitive expert is not working in the market. So that was a big challenge. So we saw that a lot of people don't know product knowledgeই কম তাদের যে দাঁতের শিরশির নিয়ে সেন্সোডাইন এত ক্যাম্পেইন করছে তাও অনেক মানুষ দাঁতের শিরশির নিয়ে জানে না যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে আর এটা হলো ব্র্যান্ডের পজিশনিং কারণ সেন্সোডাইনের সাথে সেন্সিটিভ এক্সপার্ট এতই ক্লোজলি রিলেটেড হয়ে গেছিল যে ব্র্যান্ডটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল সো এটাই আর কি দেন আওয়ার এজেন্ডা আওয়ার জেটিবিডি উইচ ইজ জব টু বি ডান দ্যাট আমাদের কি কি করা লাগবে অ্যাওয়ারনেস এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড প্রপোজিশন এস্টাবলিশমেন্ট করা লাগবে আর কি সো উই অলসো ওয়েন্ট টু যে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস যে আমাদের স্ট্রেংথস কি কি আছে আর কোর প্রপোজিশনটা কি দেন একটা ছোট রকম কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস অন দ্য বেসিস অফ প্রোডাক্ট ফিট pricing, variance, and marketing campaign কিরকম. So you can go through more, yeah, more layers of analysis on what other parameters do you want to compare between the toothpaste brands. And then we wanted to give an overview of what activities sensitive expert has been doing past few months and years. So our big idea was Pepsodent Sensitive Expert to be the best solution for all problems on sensitivity. How we would do that? We need a communication message. So our communication message was sensitivity থেকে সমস্যা অনেক, but সমাধানে sensitive expert নাম্বার এক। সো যতটুকু পারি আমরা এমনভাবে কোর প্রপোজিশনটা আনতে চেয়েছিলাম আর কি যে there will be a lots of problems এই রেশনালগুলো আমরা এখানে লিখে নেই it was 3 years back so my slides aren't really that much relevant as of this day but I am trying to show you guys that what are my weaknesses and problems too that I had at that time. So this was our core message. Target group analysis. I have already shown you guys this in my previous slide, but this is a much more in-depth TG analysis. I had a consumer profile. I had a buyer profile. Not all buyers are consumers, and not all consumers are buyers. So these were a few consumer profiles that I had, like what's the socioeconomic class of them, what is the age group, their location, which life stage do they belong, and what are the traits. See, while you are analyzing a target group, uh, traits are really important. Like একটা মানুষের পার্সোনালিটি যেরকম ইম্পর্টেন্ট যে যে ইন্ট্রোভার্টেড তার কাছে কিন্তু একটা মাইক দিলে যতটুকু কাজ হবে একটা এক্সট্রোভার্টের কাছে একটা মাইক্রোফোন দিলে কিন্তু সে আরো কথা বলবে আরো এনগেজ করবে সো তার ট্রেটটা কি যে সে সোশ্যাল সো আমি জাস্ট বেসিক একটা হাইপ মানে ইয়া বললাম কম্প্যারিজন বললাম যে একটা কনজিউমার প্রোফাইলের ট্রেটস অ্যানালাইজ করা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট টু পুট কেসের সাথে রেলেভেন্স দেখানোর জন্য আর কি আফটার ইউ হ্যাভ পুট ডাউন দ্য ট্রেটস দেন ইউর নিডস যে নিডসগুলা কেন কেন সে প্রোডাক্টটা কিনবে আর কেন তাকে আমি টার্গেট করতেছি আর কি we had all the profiles here one by one one by one one by one we were pretty research oriented. So plan of action. Now we started with educate, initiate, and upskill. So educate means to aware, initiate means to promote, upskill meant to sustain. So first we wanted to educate the chosen target market. So brand mascot, which was Pepso Senso, this will be used across all our digital and offline activities and uh, it differentiates from competitor because competitors didn't have a particular mascot. So we wanted to come up with a mascot that is unique and distinguishable and also from other toothpaste brands. And why did we choose a rabbit? We had a few rationale that why did we choose a rabbit. I know a lot of people, when I now look at my slide, it kind of looks like the mascot of the perfume called Playboy. But however, we thought one of the reasons, core reasons why here right now I'm thinking Pathao and Pinterest. Whenever I want to go to the app, I also accidentally mistake Pathao as Pinterest and Pinterest as Pathao. So I think we have that identification challenge of brands to brands right now too. Criticizing myself. Okay, jokes apart, we wanted to also come up with digital adverts like an OVC script, how the scene 1, scene 2, and scene 3 will be, scene 4, scene 5, and scene 6. Not necessarily we had the time to put an OVC, so we just went with the flow. This was a pop-out concert. This is a PDF, so I'm not able to show you, but it was like the
cute animal used to pop out from the window. It used to give an effect. Back 3 years down the line, it was a wow. It had a wow factor when we presented. Also, we wanted to have a 3D pop-out dynamic, like if someone is facing any issue with their teeth, then our mascot uses that paste to bring that up to the target audience. We had variations like if it's hot, then Pepsodent sensitive expert. If it's cold or spicy or tangy, all the problem solution is sensitive experts. just like just like how we have shown in the communication message যে sensitivity থেকে সমস্যা অনেক but solution sensitive expert number এক. So that is how we wanted to portray with in line with our communication message. So we wanted to also come up with digital adverts like regional wise localized message, সিলেটি ভাষায় সিলেটি ক্যাপশন, চাটগাঁয়া ভাষায় চাটগাঁয়া ক্যাপশন, খুলনা বরিশাল্লা ভাষায় ওইরকম ভাবে ডিফারেন্ট আর কি we wanted to localize. দেন কাম সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, যে কেউ কখনো দাঁতের প্রবলেম নিয়ে সার্চ করলেই যাতে প্রথমে সেন্সিটিভ এক্সপার্টের নামটা চলে আসে। অ্যান্ড প্রোডাক্ট ইউনিলিভারের ইউ শপ নিয়েও আমরা একটা জিনিস করেছিলাম, ওটা আই উইল বি শোয়িং। স্ট্রিম প্ল্যাটফর্ম লাইক হইচই, প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট আমরা করতে চেয়েছিলাম যে দাঁতের সমস্যা নিয়ে বা দাঁত নিয়ে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে মানে সেন্সিটিভ এক্সপার্টটাকেই যাতে আমি সবার আগে সবার প্রথমে দেখাতে পারি প্রোডাক্টটা। চরকিতে যদি দেখি ব্যানার অ্যাডস, ফুড পান্ডার সাথে খাবার অনেক রিলেটেড, তো মানে দাঁতের সাথে রিলেটেড যেরকম যেরকম জায়গা আছে ওখানে যাতে দেখতে পারি। সো দিজ আর দ্য থিংস। অ্যান্ড ফুড পান্ডাতেও আমরা ভেবেছিলাম যে খাবারের সাথে যেহেতু দাঁতের অনেক রিলেভেন্স আছে, সো ফুড পান্ডাতেও আমরা এরকম ধরনের অ্যাড প্লেস করলে ভালো হবে। উই হ্যাড এ গেম লাইক আই থিঙ্ক আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে ফিউ আর আনমিউটেড, লাইক Anupam Nahin, if you could unmute yourself, Bhaiya, it would mean a lot to us. Yes, thank you. ওকে, সো HTML5 গ্যামিফিকেশনে যেটা হয় যে ওয়ার্ড স্ক্র্যাম্বল গেম আমরা একটা করেছিলাম, যে পেস্টটাকে ক্লিক করলে দাঁত ব্রাশ করতে পারবে, দেন একটা গেম খেলতে হবে। ইফ ইউ প্লে দ্য গেম দেন ইউ গেট আ ভাউচার। এই ভাউচার দিয়ে ইউনিলিভার ইউ শপে ইফ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দেন ইউ ক্যান অর্ডার এ সেন্সিটিভ এক্সপার্ট, ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি, এভাবে। সো উই ওয়ান্টেড টু কাম আপ উইথ সামথিং লাইক দিস। তারপর প্রোডাক্ট স্যাম্পল আমরা ইনফ্লুয়েন্সারতে পাঠাবো অ্যান্ড হোয়াট নট, দিজ আর ডিজিটাল অ্যাডস অ্যান্ড হোয়াট নট। এগুলা দিস ওয়ার দ্য স্লাইডস অফ মাই আদার টিম মেম্বার, যে ডিজিটাল অ্যাডস নিয়ে হি ইজ ওয়ান অফ দি বসেস কারেন্টলি ইন দ্য মার্কেট টু। ফার্স্ট পার্টি ডেটা কেমনে আমরা ইউজ করবো, অ্যাডস ফ্রেমওয়ার্ক কেমনে কাজ করে অ্যান্ড হোয়াট নট, দিজ আর ভেরি স্পেসিফিক টুয়ার্ডস ডিজিটাল। So pretty advanced, I would say, and he is an expert to solve. So it would be not wise for me to go through these slides. And he also told an e-commerce shared pixelটা কিভাবে কাজ করবে and what not, and প্ল্যাটফর্ম গুলাকে কিভাবে কিভাবে অ্যাড প্লেস করবে, ক্যাম্পেইন কিভাবে মনিটর করবে, এই। So we wanted to go through a BTL activation program, which is BTL এ আমরা ডেন্টিস্ট কন্ট্যাক্ট প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম। ফিজিক্যাল বুথ থাকবে ট্যাবলেটসে, যেখানে তারা দাঁতের চিকিৎসা নিয়ে কয়েকজন ডেন্টিস্টরা থাকবে। হাই ফুটফল এরিয়াতেও আমরা দাঁতের চিকিৎসা নিয়ে কিছু ধরনের টেম্পোরারি স্টলস বসাবো আর কি। আর নাও ইনিশিয়েট আওয়ার সেলস। সো আমার স্লাইডসের মধ্যে কিছু স্লাইডস আছে যেগুলা সেলস সেন্ট্রিক, লাইক বিক্রি এখন কেমনে হবে, আমি তো মার্কেটিং করতেছি বাট বিক্রি বাড়ানোর ওয়ে কি। সো আমরা যারা যারা মডার্ন ট্রেড বলতে আমরা স্বপ্ন মিনা বাজার আগুরাতে যে থাকি, ওখানে আমরা কিছু পিওএসএম দেখি। কোকা কোলা অনেক করে, আমি স্বপ্নতে রিসেন্টলিও দেখেছি যে কোকা কোলা যেখানে সেল হয়, কোকের ঠিক যে শেলফটা, শেলফের ওখানে নিচে লিপ করে একটা একটা চিকন একটা লিপের মতো একটা ডিজিটাল একটা এলসিডি ডিসপ্লে থাকে, কোকের অনেক সুন্দর ট্রানজিশন হয়। সো দে ডু দ্যাট এন্ড ইট ইজ প্রিটি, চোখে পড়ে কিন্তু অনেকে, আমাদের পড়ে অ্যাটলিস্ট যারা মার্কেটার্স আর কি। সো নেইবারহুড গ্রসারি উই ওয়ান্টেড টু কাম আপ উইথ সামথিং লাইক দ্যাট। আমরা মডার্ন ট্রেডেও এভাবে এরকম ধরনের কিছু কিয়স্ক রাখতে চেয়েছিলাম, যেখানে সেন্সিটিভ এক্সপার্টের একটা ব্র্যান্ড পজিশনিংটা ক্রিয়েট হবে উইথ আওয়ার ম্যাসকট। দিজ ওয়ার সাম রিটেল গ্যামিফিকেশন, আমরা দোকানদারের কেন বিক্রি করবে, আমরা তো যারা যারা আসলে স্বপ্ন মিনাবাজার আগ্রা থেকে কিনে তারা সেন্সোডাইনও কিনে অনেকে। সো আমরা চাচ্ছিলাম যে যারা ক্লোজ আপ অথবা পেপসোডেন্ট রেগুলারটা কিনে তারা সেন্সিটিভ এক্সপার্টটাই কিনুক। তো এখানে দোকানদারদের দেখি যে সেন্সিটিভিটি দাঁতের শীর্ষে নিয়ে দোকানদারের আইডিয়া নেই, এখনো হয়তো নেই। সো কিভাবে আমরা বুঝাবো, তো আমরা দোকানদারদেরকে নিয়েও একটা গেম রাখছি। তারা যারা বেশি সেল করতে পারবে তার জন্য একটা কক্সবাজার ট্রিপ থাকবে,
হ্যাঁ, এডুকেশন ক্যাশ ইনসেনটিভ থাকবে। সো আমরা ভলিউম অ্যান্ড এডুকেশন দুইটাই আমরা কেটার করার চেষ্টা করেছিলাম, যে দোকানদারকেদের রিটেলারদেরকে নিয়ে একটা ফেসবুক গ্রুপ থাকবে, আর যারা হলো আমার ডিস্ট্রিবিউটর, প্রত্যেকটা কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন হাউস থাকে, হাউসে অনেকজন ডিএসআর অথবা এসআর মানে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, যারা কিনা মার্কেটে যে পণ্য পৌঁছায় দেয়। তারা সপ্তাহে সপ্তাহে ভিজিট করে বা ডেইলি ভিজিট করে বা বাই উইকলি ভিজিট করে। তো দোকানদারের একটা ফেসবুক গ্রুপ থাকবে, দোকানদাররা তারা যারা বেশি ভলিউমে কোয়ান্টিটিতে সেল করতে পারবে তাদেরকে আমরা একটা শাউট আউট দিব, আর মান্থলি সবচেয়ে বেশি যে সেল করতে পারবে তার জন্য আমরা একটা লিডার বোর্ড করব। সো দিস ওয়ার এ ফিউ রিটেল গেমিফিকেশনস দ্যাট উই প্ল্যান 3 ইয়ার্স ব্যাক আর কি। কমিউনিটি গ্রুপে তাদেরকে নিয়ে আমরা অনেক পোস্ট টোস্ট করবো, সেন্সিটিভিটি নিয়েও তাদেরকে অ্যাওয়্যার করবো, আবার প্রোডাক্টটাও সেল করবো, এরকম কিছু ছিল। সো these were the stuff in my slides I already have mentioned আর কি। সো আমাদের এন্ড আউটকামটা ছিল যে প্রোডাক্ট নলেজ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসিটা বাড়বে রিটেলারদের আর কি। বিকজ অনেস্টলি রিটেলারদের ক্ষেত্রে তাদের যেখানে কমিশন বেশি, লাভ বেশি, সে কিন্তু সেটাই বেচবে যেটায় তার প্রফিট বেশি। অ্যান্ড যখন দোকানদারের প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবেল থাকবে আর সে বিক্রি করে তার লাভ বেশি হবে, সে কিন্তু ওটাই বেচবে। সো ইউ নিড টু থিঙ্ক ইন এ ওয়ে দ্যাট দোকানদার যেটাই কমফোর্টেবল তাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া, তাকে নিয়ে ভ্যালুড ফিল করানো, তোমার প্রোডাক্টটাকে পুশ করা, তাহলে অন্য অন্য প্রোডাক্টের থেকে তোমার প্রোডাক্টটা কিনতে বিক্রি বেশি হবে আর কি। অ্যান্ড লং টার্ম কিছু স্ট্র্যাটেজিস ছিল, যে উই ওয়ান্টেড টু গো উইথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন, মাই সেন্সিটিভ সাইড, একটু ডেন্টাল সেন্সিটিভিটির সাথে ইন্ডিভিজুয়াল সেন্সিটিভিটিকে রিলেশন করে উই ওয়ান্টেড টু প্রমোট যে মানুষজন তাদের দাঁতের শিরশির থেকে মানুষের নিজের ইনসিকিউরিটিস কিভাবে ওভারকাম করেছে, এরকম একটা আহ, মানে বোল্ড মুভ নিয়ে, কারেজ নিয়ে স্টেপ ফ্রন্ট করা অন মেন্টাল হেলথ ডে অ্যান্ড হোয়াট নট। দিস ইজ দ্য থিং, যে মাই সেন্সিটিভ সাইড দিয়ে ইউজিসি প্রমোট করা, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট, যে তারা নিজেরা নিজেরা পোস্ট করবে আর কি। সো দিস ওয়াজ ইট। অ্যান্ড জার্নি যদি রিক্যাপ করি, যে ফার্স্ট অফ অল আগে কাস্টমাররা এনি টুথপেস্ট কিনতো, এরপর আমি সেন্সিটিভ এক্সপার্ট নিয়ে নলেজ গ্যাদার করেছি, নাও কাস্টমাররা কনভিন্স যে দাঁতের শিশির বলে একটা জিনিস আছে, এখন তারা রেগুলারলি দাঁতের শিশিরটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সবসময় সেন্সিটিভ এক্সপার্টই কিনে। দিস ইজ মাই প্রজেক্টেড আউটকাম, হাউ কাস্টমার জার্নি উইল লুক লাইক। আচ্ছা, ফাইনান্সিয়াল ব্রেকডাউন, দিস, আচ্ছা, দিস ইজ নাও মাই দ্য রেস্ট হাফ অফ দ্য প্রেজেন্টেশন, রেস্ট পার্ট অফ মাই প্রেজেন্টেশন আই উড সে। এটা ছিল ডিজিটাল মিডিয়া কস্ট। আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স একটা এক্সেল ছিল, আই এম নট বিং এবল টু ফাইন্ড দ্যাট, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার্ক, ওয়ার সে প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী, অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী প্লেসমেন্ট কোথায় করবে, অবজেক্টিভ কি, কতক্ষণ ডিউরেশনের, তার কস্ট পার রিচের জন্য এক্সপেন্স কতটুকু, কত টাকা, অ্যান্ড এক্সপেক্টেড রেজাল্ট কত রিচ করতে পারবে, বাজেট কত, আর এটা কন্ট্রিবিউশন কত। So my friend is an expert to go through all of that. He has a metric of calculation, how he does it. He used to work in 10 minute school back then, and he used to look after digital media. So he had a good grip of ideas. You guys can see, screenshot it, study about it, ask ChatGPT how to do a calculation of digital media breakdown, and you guys, I think, will be better for you guys to know that. I'm not an expert, so won't be able to comment or dive down deep into financials. But I will show you guys a rough idea how my friends used to think about it. So for each activity, for each unit, there is a particular cost involved, and for how long you're gonna do, and total cost of whatnot. So all of the activities that we had, we needed to think in a way that আচ্ছা আমি এই একটা জিনিস করবো, এটার জন্য টেন্টেটিভ খরচ কত হইতে পারে। তো আমি ওভাবে একটা অ্যাড করতাম যে এতগুলা খরচ হবে and what not. Okay. Um, so we had a financial breakdown. I think someone is trying to write on the screen. If annotating is restricted, yes. Okay. Okay. So financial breakdown happens like offline and miscellaneous cost total অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ, ইউনিট ওয়াইজ খরচ কতটুকু হতে পারে, লাইক আমি একটা বুথ দিব, সো বুথে খরচ কতটুকু হবে সেটা আমার একটা ধারণা করে নিতে হবে আর কি, যে বুথে খরচ কত হবে, টোটাল কস্ট কত হয়, কয় দিনের জন্য আমি রাখবো। সো আমি ওটার সাথে মাল্টিপ্লাই করার পর আমার টোটাল কস্ট একটা আসে। সো আমি এখানে একটা 3.5 কোটি টাকার একটা বাজেট ধরছিলাম টোটালে, যে এরকম। ইন জেনারেল কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে। যদি স্টার্ট আপ হয়, ওরা আসলে 10 লাখ, 20 লাখ, 30 লাখের মধ্যে খরচ করতে চায়। যদি স্টার্টআপের থেকে একটু বড় হয়, সিরিজ এ ফান্ডিং বা আরো বড় ফান্ডিং পায়, তাহলে 50 লাখ, 1 কোটি টাকাও খরচ করে, আরো বেশিও খরচ করে। লাইক ওয়েন শিখো কেম ইন দ্য মার্কেট, ওরাও একটা এডটেক ছিল। সো এডটেক
হিসেবে কিন্তু if you guys look at Shikho as a brand, they really did great. They had amazing videos. 10 Minute School also did great. I do not want to demean anything. They were the game changers in the market too. So প্রত্যেকটা ওদের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ছিল, ওদের অনেক বাজেট ছিল, ওরা বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপটাকে বিভিন্নভাবে কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করছে আর কি। সো দিজ আর ফিউ অ্যাক্টিভিটিস। এখন আমি যদি বলি ফাইন্যান্সিয়াল ব্রেকডাউন দিয়ে, আমি প্রথমে এসকেইউর পার্টটা পরে যাই। আমি প্রথমে কস্ট অ্যান্ড বেনিফিট অ্যানালাইসিস আমি বলি আর কি। সো টোটাল কস্ট আমি ধরলাম যে অ্যারাউন্ড 6 কোটি টাকা খরচ হবে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমি আমার মার্কেটিংয়ে যত খরচ করব, অপারেটিংয়ের কিছু এক্সপেন্স থাকে। সো অপেক্সটা আর ক্যাপেক্সটা সব কিছু মিলাই আমি টোটাল একটা বাজেট ধরেছি 6 কোটি টাকা। সো টোটাল আমার এত টাকা খরচ হবে, এন্ড এত টাকা খরচ করার থ্রুতে আমি এতটুকু মানুষ রিচ করতে পারতেছি, উইচ ইজ মাই টোটাল রিচ। আচ্ছা, টোটাল রিচটা কিভাবে হয়? ইন জেনারেল এখানে আমি তো কস্ট পার রিচ, ইফ ইউ গাইস সি সিপিআর ইন মাই ফিফথ ইয়া, সেটা হলো ইফ সুহা ইউ ক্যান আনমিউট ইউরসেলফ, ইট উড মিন এ লট টু আস, প্লিজ আপু। সো কস্ট পার রিচ উড বি 2.4 বিডিটি, যেটা আমরা আইডিয়ালি আই উড সে যে 2 টাকা 3 টাকাও আসলে এখন হয় না। এখন মানুষজনকে রিচ করতে মিনিমাম মানে 7-8 টাকা, মানে কস্ট পার রিচ 10-15 টাকা হয়ে যায়। হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ কস্ট পার রিচ ফর পিপল হু ডোন্ট নো? সেটা হলো আমার একজন মানুষকে রিচ করতে কত টাকা খরচ হচ্ছে। সো আমি 10 টাকা খরচ করে একজনকে রিচ করতে পারতেছি। এটা কিভাবে হচ্ছে? আমার টোটাল কস্ট কতটুকু, এই যে আমি টোটাল কস্ট এখানে লিখছি 6 কোটি টাকা। 6 কোটি টাকা খরচ করতেছি রিচ করতে কতজনের কাছে? হয়তো আমি 25 লাখ মানুষের কাছে রিচ করছি, বা 2,50,000 মানুষের কাছে রিচ করতেছি, রাইট এখানে। সো তাহলে ওটা ভাগ করতে, এখানে 2,50,000 আমি যদি ভাগ করে ফেলি, তাহলে আমার কস্ট পার রিচ হচ্ছে 2.4 বিডিটি। সো আইডিয়ালি এখন যে আসলে কস্ট পার রিচ আরো হাই, বাট আমরা যদি ডিজিটালি করি, যদি আমরা ডিজিটাল অ্যাড প্লেস করি, তখন কিন্তু কস্ট পার রিচটা অনেক কমে আসে। কারণ আমার তখন হয়তো 1,000 টাকার বুস্টিং করে আমি হাজার হাজার 10,000 15,000 মানুষের কাছে রিচ আউট করতে পারি। বাট অফলাইনে কিন্তু এটা খুবই ডিফিকাল্ট। সো বেশিরভাগ মানুষ এখন ব্র্যান্ডিং কিন্তু অনলাইনেই করে, ফেসবুকেই সবাই ওবিসি বানায়, পোস্ট করে অ্যান্ড হোয়াট নট। ওকে, সো আমি একটা অ্যানালাইসিস করি। এটা আমরা ধরেই রাখি যে আমাদের যে টোটাল রিচ হয়, অলওয়েজ যে রিচটা আমরা বের করতে পারি, এই রিচটার 5% যদি কাস্টমার হয়, তাহলে সাকসেসফুল। ঠিক আছে? ইন জেনারেল আমরা যখন ক্যাম্পেইন করি আমাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে, আমরা এভাবেই ক্যাম্পেইন রেখি যে 5% মানে সাকসেস, 10% মানে হলো ইউ ডিড, ইউ আউটডিড ইউর সেলফ। ওকে, বাট অ্যাভারেজে 5% ইজ এ গুড নাম্বার। সো তোমার টোটাল রিচের 5%কে তুমি বলবা যে অ্যাকোয়ার্ড কাস্টমার, যে এত মানুষজনকে আমি আমার কাস্টমার বানিয়ে নিতে পারছি। সো এই যে এখানে অ্যাভারেজ কনভার্সন রেট আমরা দিছি 5%, 5% পিপল হ্যাভ বিন কনভার্টেড। So total cost done, reach done, ACR done, customer done, marketing ROI. So ROI টা বেসিক্যালি কি? আমার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। তো আমি যে খরচটা করলাম, এই খরচের এগেনস্টে কতটুকু প্রফিট হয়েছে, প্রফিটের এগেনস্টে। সো প্রফিটটা কিভাবে হচ্ছে সেটার জন্য আমার উপরের টেবিলটা দেখা লাগবে। এসকেইউ বলতে হলো SKU, I forgot the thing, strategic something, then unit. Okay, SKU means a product. Product 40 গ্রামের একটা প্রোডাক্ট, 80 গ্রামের একটা প্রোডাক্ট, 140 গ্রামের একটা প্রোডাক্ট। তো এই তিনটা প্রোডাক্টে কত প্রাইস, এই প্রাইসগুলো সেলিং ভলিউম কত পার্সেন্ট আমি সেল করতে পারবো, অ্যান্ড আমার কাস্টমার কত হবে। সো কাস্টমার থেকে কস্ট আমি বাদ দিলে, মানে কস্ট সরি কস্ট সহ টোটালের রেভিনিউ কত আসছে। এই রেভিনিউ থেকে আমি যখন কস্ট বাদ দিই, তাহলে আমি আমার 1 বছরের প্রফিটটা বের করতে পারবো। আসলে প্রফিটের অনেক ধরনের ক্যালকুলেশন থাকে। আমি নিজে মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট, আমি আসলে আই এম এ নুব ইন দিস রিগার্ড। আই এম প্রিটি শিওর আই হ্যাভ আ লট, ইউ গাইজ স্টাডিড ফাইন্যান্স, অনেকে আছি আমরা যারা ফেসবুক লাইভে আছি, অথবা আর অন্য অন্য যারা দেখছি, দে নো ফাইন্যান্স বেটার দ্যান মি অফ কোর্স। ফ্রম মাই লিটল নলেজ আই নো দ্যাট রেভিনিউ থেকে কস্ট বাদ দিলে আরো কিছু অপেক্স ক্যাপেক্স আরো অনেক ধরনের ট্যাক্স ট্যাক্স কেটে টেটে একটা প্রফিট আসে আর কি। ওই যে প্রফিটটা, এটা আমরা একটা ধরেছি, আমি এখানে প্রফিট অনেক বেশি ধরছি। ওই টাইমে উই ডিডন্ট হ্যাভ সো মাচ নলেজ, উই অলসো গট বেস্ট যে আমি এত টাকার প্রফিট কেমনে বের করতে পারি আর কি। সো এখানে প্রফিট আরো কম হওয়ার কথা আর কি। সেই এগেনস্টে মার্কেটিং এর আরওআই, মার্কেটিং আরওআইও আরো অনেক কমে আসে আর কি, অ্যারাউন্ড 10-12% হয়তো আসে। আচ্ছা, আর ও ওয়ান থিং আই ফরগট, উইচ ইজ কস্ট পার রিচের নিচে ছিল কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট। কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট বলতে বোঝা যায় যে একজন পটেনশিয়াল কাস্টমারকে
আসলেই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে কাস্টমার বানাতে পারছি, এটাকে বলা হলো কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট। সো অ্যাকুইজিশন বলতে নতুন কাস্টমার আমার কাছে আসছে আর কি। সো আমার যে টোটাল রিচটা আছে, এই টোটাল রিচের থেকে অ্যাকোয়ার্ড কাস্টমার যেটা আছে, এটাকে ভাগ করলে আমার কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট চলে আসে আর কি। সো টোটাল রিচ ডিভাইড বাই অ্যাকোয়ার্ড কাস্টমার ইজ মাই অ্যাকুইজিশন কস্ট। এক একজনকে কতটুকু কস্ট পড়তেছে। আচ্ছা, না না না, সো না, অ্যাকোয়ার্ড কাস্টমার টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাকোয়ার্ড কাস্টমার শুড বি কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট। সো আমার খরচ কতটুকু হয়েছে, বিকজ টাকা টাকা ডিভাইডেড বাই পিপল কামস টাকা, পার পার্সন কত টাকা। সো কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট ইজ সিএসি। Sorry, my bad. Okay. Execution timeline. Ideally, you guys can go through a Gantt chart. এটা থেকেও I have seen people do a lot more. We didn't have the time. তো আমার এক্সিকিউশন টাইমলাইনটা প্রিটি বেসিক। পাশে হলো আইটেমস অ্যান্ড জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর কোনটা কোন সময় থাকবে। এটা একটা ইজিলি একটা টেমপ্লেট ইউ ক্যান ইউজ। একটা টেবিল দিয়ে জাস্ট কালার দ্য বক্সেস, এটাই। অ্যান্ড এ ফিউ পিপল ডু প্রিপারেশনের জন্য কতটুকু টাইম লাগতেছে, এক্সিকিউশনের জন্য কতটুকু টাইম লাগতেছে, এটা করলে আর একটু অ্যাডভান্স লেভেল। এর থেকেও মানুষজন আরো অনেক অ্যাডভান্স করে, ইউ গ্যাস ক্যান ডু দ্যাট টু। So that's how we ended the slide, that a healthy teeth is never out of fashion. And that was it from my team, Team Game Plan. And jehetu we had an hour-long session, I'm pretty sure highest I could also hold myself in a session is an hour. So I'm not sure how much I have helped you guys to go through my journey 3 years back when I used to take part in a competition like this. So I hope my 2 cents I have shared in the presentation has helped you guys a bit of knowledge of how to approach a business case and provide solution to one. So for now, I think with Abrar's help, since Abrar, my host, with his help, if we could have a few questions, you guys can put it in the chat box or raise your hand if you are comfortable with that. So we can have questions, and requesting organizers if there is any question in Facebook Live too, which you guys think is relevant and um, I can answer to that. You guys can put down in the chat box so I can help answer to that as well. Yeah, guys, if you have any questions, just raise your hand and we can go one by one. Uh, can I have a slide? Yes, Okay. Rizwan, please go ahead. Okay, I think he accidentally unmuted. So, uh, Okay, we have Kazi Jahan. Please, Apu, go ahead with your question. yes, you can unmute yourself and ask the question, or you can also. আচ্ছা, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন তার আগে চ্যাট বক্সে আসছিল, ওগুলো যদি আমি রিপ্লাই দিই একটু, যে ভাই গ্রুপের মধ্যে টাস্ক কিভাবে অ্যালোকেট করবেন না কোঅর্ডিনেট করেন। Okay, if you're asking about how you are in a team and you're allocating people, তাহলে I can go through that. যে একটা টিম মেম্বার যখন হয়, তখন একটা টিম থেকে আহ, একজন দেখে ফাইন্যান্স, আমার ফ্রেন্ড যেটা ফাইন্যান্স দেখতো, আমি পরে ফাইন্যান্স যেগুলো বুঝালাম ফাইন্যান্স দেখে। একজন দেখে হলো মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস অ্যান্ড হোয়াট নট, যে ক্যাম্পেইনগুলা কিভাবে করব এইগুলো আইডিয়া চিন্তা করা। আরেকজন রিসার্চ ওরিয়েন্টেড। বাট আইডিয়ালি আই উইল আস্ক যে প্রথমে সবার কেস পড়তে হবে, সবার ব্রেনস্টর্ম করে আইডিয়া লিখতে হবে। সবাই বিভিন্ন 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 আইডিয়া দিবে। আইডিয়া লেখার পরে একজন খুব সুন্দর স্লাইডস বানাতে পারে, সে স্লাইডস বা ভিডিও এডিটিং এর জন্য বিজি থাকলো। আরেকজন ফাইন্যান্সের ক্যালকুলেশন করলো, প্লাস আইডিয়াগুলোকে স্লাইডসে হেল্প করতে পারে। আর আরেকজন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চিন্তা করতে পারে, আইডিয়াস গুলাকে আরো ব্রিফ আউটলাইন দিতে পারে এগুলা। আইডিয়ালি তিনজনই যদি একই জিনিস করে সবচেয়ে বেস্ট, যদি তিনজনই তিনজনের কাজ পারে, তাহলে আই থিঙ্ক হেল্পস দ্য মোস্ট। Okay. Anika Apu asked, did you just have this marking idea or saw this at somewhere? I am not sure if I saw it somewhere or I had an idea. Ideas right now অনেকগুলা ক্রিয়েটিভ হয়, অনেকগুলা ইন্সপায়ার্ড হয়। আসলে একেবারে আমি নিজের থেকে একটা আইডিয়া নিজে ক্রিয়েট করেছি, আই ক্যান নট টেল। এখন লাস্ট 3-4 বছর আরো নতুন নতুন আইডিয়া আসছে অ্যান্ড হোয়াট নট। তো এটা আসলে বলা যাচ্ছে না ইফ ইটস টোটালি ইউনিক অর নট। Was there any slide page limitation? Nah, in my BizMasters competition, it didn't have any limitation. Um, where did you get the picture showing on the slides 2 or 3 years ago, talking about the cartoon photos? Rifat
IHSTU. If you could kindly mention that which cartoon photos you were talking. I'm not sure if you can also unmute yourself or write it down again. Which you were- it's possible to provide the slides to us. I think I need to ask my team members too if they allow. Then obviously you guys can take screenshots and everything, but I need to ask other two of my team member too. Is it important or relevant showing the accurate financial management? Um, Obviously, it's important if the finances are pretty relevant. I have given you guys a brief idea that how you guys will connect with whatnot. Because honestly, the ideas might sound fancy, but you need to also look at your budget that if it's worthy or not. If you want to build an AI model out of anything, then I don't think that's really much appropriate. So it's kind of relevant that whatever you show, you have backed up with enough data to come up with that. Marketing ROI means which is return on investment, which I have already mentioned. You guys can also go through Google, and I'm pretty sure that if you study on it in YouTube and everything, you will understand it better than how I've explained. Okay, can we get the slide? I need to ask my team members if they allow me, then definitely I will share with my with the organizers. Will we get the recorded meeting award afterwards? I think that's subject to Abrar and their team if they since they are recording. There Uh, will be mm, provide. There was they will be provided, I'm sure. uh, about the demographics. They were asking about the section ABC, what they meant. Do we need that deep financial calculation in the slides? See, in round one, you don't need to go nitty-gritty details. The summary that I have shown, it is not very hard to put that. If you have a screenshot of mine, I'm pretty sure based on the product or service you are coming up with, it's just a table. Write those words down, think, use your brain, think that how much you can give. Based on assumption, just put the numbers there. But if it's in a final round, my suggestion would be go more advanced, give more details, have an Excel prepared. If the judges ask you how did you come up with this number, few will be from assumption, of course, and few will be about you can get the data from lots of other sources that একটা পেন খরচ করতে কত লাগে ভেন্ডর কাছে ইউ ক্যান কল এন্ড আস্ক যে ভাই একটা পেন বানাবো 1 লাখ পেন আমি ডিস্ট্রিবিউট করব কত খরচ হবে গেট দ্যাট কোটেশন এন্ড গেট দ্যাট আইডিয়া আর কি আর যারা যারা আমরা ক্লাবে কাজ করি আমরা জানি since a lot of people are asking about the slides and the case I don't have the case with me I will try to convince my team members if I am able to share the slides I will share my slides definitely with you guys বেসিক্যালি কেসটা বুঝতে একটু প্রবলেম হয় একটা কেস কিভাবে গো থ্রু করা উচিত বা কোন কোন পার্ট শুরুতে ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত আচ্ছা একেবারে প্রথমে আমি প্রেজেন্টেশন টাইমে বলছিলাম যে একটা কেস বোঝার টাইমে অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের ফ্যাক্টর আছে ইউ নিড টু গো থ্রু দ্য কেস ওয়ান বাই ওয়ান একবার লাইন বাই লাইন পড়তে হয় বাট কেসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট বুঝতে হয় কেসের লাস্টের দিকে যেসব কথাগুলো লেখা থাকে ওগুলো সবচেয়ে রেলেভেন্ট যে তোমার টাস্কটা কি কোম্পানির সিচুয়েশনটা কি বোঝার জন্য প্রথম দিকে আসলে যেসব কথা থাকে ইটস ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে মার্কেট ল্যান্ডস্কেপ কেমনে কাজ করতেছে কারেন্টলি অন্য অন্য প্লেয়াররা কি করতেছে কোম্পানির শুরু হয়েছে কেমনে শেষ এখন কি হচ্ছে এগুলো আর কি সো ট্রাই টু ফোকাস অন দ্য বটম পার্ট অফ দ্য কেস how can we make our presentation video more attractive? Very good question. Question asked by Ataur Rahman. I think I haven't focused on that. Thank you, Ataur, for asking this question. Actually, প্রেজেন্টেশন ভিডিওর জন্য আমরা এই যে স্লাইড অনেক ফ্যান্সি ফ্যান্সি স্লাইডস বানানো ইটস নট রিয়েলি নেসেসারি টু ক্যানভা আছে আমাদের যারা যাদের উই ক্যান গো থ্রু এক্সপ্লোর ক্যানভা টু একটু গুতাগুতি করলেই কিন্তু সবাই পারি আমরা সবাই ল্যাপটপ আছে পিসি আছে একটু যদি গুতাগুতি করি 2-3 ঘন্টা নিজের থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর স্লাইড বানাতে পারবো সো আই উইল আর্জ এভরিওয়ান টু জাস্ট অ্যাটলিস্ট ট্রাই step out of your comfort zone and try তাহলে you guys can obviously excel আর ভিডিওটা নিয়ে সো ভিডিও অ্যাট্রাকটিভ বানানোর জন্য ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ভিজিবল প্রপারলি দ্য সাউন্ড ইজ অডিবল অ্যান্ড সাবটাইটেল ইজ দেয়ার এই তিনটা জিনিস হাইজিন ফ্যাক্টর ইউ আর বিং সিন তুমি মুখে যা বলতেছো শোনা যাচ্ছে অ্যান্ড সাবটাইটেলস অ্যাড করা এই তিনটা জিনিস থাকলে তুমি যা বলতে চাচ্ছ সেটা একটা জাজ বুঝবে নাহলে কিন্তু সাবটাইটেল না থাকলে অনেক কিছু বোঝা যায় না মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ইজ পুট সাবটাইটেলস
যত টাইমে লাগুক না কেন, একটু আগের থেকে শুরু করে সাবটাইটেল অ্যাড করা ইজ ভেরি নেসেসারি, নাহলে জাজেসরা বুঝতে অনেক প্যারা খায় আর কি। অ্যান্ড ভিডিও যে আফটার এফেক্টসে প্রিমিয়ার প্রোতে এডিট করতে হবে, নট নেসেসারি। এখন ফোনে অনেক সুন্দর সুন্দর টুল আছে, ইনশট আছে, ক্যাপকাট আছে, যেগুলো অনেক মানে ভিজুয়াল এফেক্টস দিয়েও বানানো যায়, ক্যাপশন ট্যাপশনও তো দেওয়া যায়। সো লার্ন দেম। মানুষজন টিকটকে কত সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানায়, ভালো ইউজও করে মানুষজন টিকটক। সো ট্রাই টু গো থ্রু স্টাফ লাইক দ্যাট and you will be able to edit videos easily. And presentation attractive হবে hygiene maintain করলে, trust me. You do not need fancy transition or fancy items. Just কিছু গ্রাফ একটা সাইডে, মানে when you're presenting you should be like this, you're presenting অ্যান্ড ডানে এই জায়গাটা একটা টিভি থাকতে পারে, অথবা টিভি লাগে না, ওয়েন ইউর প্রেজেন্ট এইখানে ছবিটা এই সাইডে, আমার ডান সাইডে বা বাম সাইডে স্লাইডটা বা ডেটা বা ছবিটা বা মক আপটা, ইউ পুট ইট দেয়ার অ্যান্ড ইউ টক অ্যাবাউট ইট। সি, keep it basic, you don't have to have lots of skill to make edit videos. Okay. Some people suggest to not provide more than 2 or 3 camping. Again, some says if we have unique plans, we can go for as much as we can. Thank you so much, Kazi Jahan, for asking such a beautiful question. Honestly, এটা পুরোটা subjective. কিছু জাজেসদের কাছে ভালো লাগে যে অনেক আইডিয়া, কিছু জাজেসরা প্রেফার করে আপনি এতগুলো আইডিয়া দিচ্ছেন, এতগুলো আইডিয়া তো করার বাজেট নেই, 2টা 3টা আইডিয়া থাকলে তো হচ্ছে। এটা আসলে কপালের উপরে। আমি অনেস্টলি বলতে পারবো না যে কোনটা বেটার। কেউ পছন্দ করে অনেক আইডিয়া, কেউ পছন্দ করে অল্প আইডিয়া। এটার জন্য বেস্ট সলিউশন হলো মিডল গ্রাউন্ডে আসা। আমি খুবই রেলেভেন্ট ইম্পর্ট্যান্ট 5টা আইডিয়া দিব বা 6টা আইডিয়া দিব, এ বাদে দিব না। কেউ যদি এসে বলে আপনারা কেন, ইফ ইউ সামওয়ান আস্ক যে তোমরা এত কম আইডিয়া দিছো কেন, ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যান্সার টু দ্য জাজ, যে আমরা অনলি ব্র্যান্ডের সাথে রেলেভেন্ট আইডিয়াগুলোই দিছি আমার বাজেটের মধ্যে। আমি ফ্যান্সি 20টা আইডিয়াও দিতে পারতাম, বাট অনলি রেলেভেন্ট আইডিয়াগুলো দিছি, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে ইটস বেটার টু ডু 2 campaigns rather than do 20 campaigns. As easy as that. So there's your answer if anybody asks that. Okay. সো ফারিহা নুরিন আজড, ভাই যে কোনো একটা কেস দিয়ে ওটার সলভ দিবেন প্লিজ বুঝার জন্য। আচ্ছা, আই উইল ট্রাই। আমার 20 কেসেরই যদি আমার কেসটা থাকে, সলিউশন থাকে, আই উইল ট্রাই টু শেয়ার দ্যাট, তাহলে সবচেয়ে রেলেভেন্ট হয়। আর মার্ক সিলেন্সেরও যদি আমি কেস পাই, আমি কেসটাও দিব, সলিউশনটাও দিব। ইট উইল হেল্প ইউ গাইজ যে কেসটা কিরকম ছিল অ্যান্ড সলিউশনটা আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছি। আই এম অল ইন টু মেক ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট হাউএভার দেন এগেন আমি আমার টিম মেম্বারদের পারমিশনটা নিয়ে শেয়ার করব। Did you have any time limit for the presentation? Yes, of course. Time limit থাকেই। প্রেজেন্টেশন আমরা দেওয়ার আগে অলওয়েজ একটা ড্রাই রান দিয়ে নিই, খুবই ভালো হবে। যে এক একটা স্লাইড প্রেজেন্ট করতে কতক্ষণ লাগতেছে, পুরা টিম মিলে বসে দেখা উচিত যে 10 মিনিটের মধ্যে কে কতটুকু দেখবে। স্টপ ওয়াচ অন করতাম আমরা, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল, আমি 3 মিনিট, আমার 3 মিনিটের মধ্যে শেষ না করতে পারলে আমি আমার তাড়াতাড়ি শেষ করে আমি দিয়ে দিতাম আমার টিম মেম্বারকে। সো ট্রাই টু বি অর্গানাইজড। টাইম লিমিটের মধ্যে প্রেজেন্টেশন শেষ করা ইজ ভেরি নেসেসারি, এখনো অনেকে করেন আমি দেখছি। সো এটা কিন্তু জাজেসদের ইমপ্রেশনের উপর পড়ে, অ্যান্ড মার্কিং কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনের উপরে অনেক নির্ভর করে। মানে আমার, কারণ প্রেজেন্টেশন শেষ হওয়ার পর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন শেষ হয়ে তারপর জাজেসরা মার্কিং করে। যেই টিমের কিউএনএ ভালো হয় সেই টিম ফিফথ থেকে ফার্স্টও হইতে পারছে, আমিও দেখছি, এটা আমার নিজের দেখা। সো ট্রাই টু ডিল উইথ কিউএনএস অর হ্যাভ এ টিম মেম্বার যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার খুব সুন্দর করে রিপ্লাই দিতে পারে, এরকম একজন বা দুইজন যাতে রিপ্লাই দেয়, নট এভরিবডি হ্যাজ টু অ্যান্সার। যে খুব স্পন্টেনিয়াসলি উপস্থিত বুদ্ধি ভালো, এরকম টিম মেম্বার যাতে কোয়েশ্চেনের রিপ্লাইগুলো দেয়। Is there any slide limitation in this case? Subject to Abrar and his team of this case, they will share the details in the case, লিখে দিবে। The cartoon photos shown in the slides look like humans. The photos give exactly what the information is provided in the slide. So my question is, where do I get the photos? Okay, so you're telling me about the target group. টার্গেট গ্রুপ আইডেন্টিফিকেশনে আমি যেসব ছবিগুলো দিয়েছিলাম, আসলে আমি ছবিগুলো গুগলেই সার্চ করছি। এখন তো এআই নিয়ে আরো সুন্দর সুন্দর, স্পেসিফিক্যালি আমি যদি চাই অনন্ত জলিলকে এরকম শার্ট প্যান্ট স্যুটে পরায় ছবি আসতে, ওভাবে বানায় দিবে। এইরকম আগে এত ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল না, আমরা গুগলে সার্চ করে বসে 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 ফেসবুকে ঘেটে ঘেটে বের করতাম। বাট এগুলা অনেক ধরনের পাওয়া যায়। ইউ জাস্ট সার্চ ভেক্টর অথবা ক্লিপ আর্ট, মানে হিউম্যান ভেক্টর, অথবা I don't know the keyword, but সার্চ একটু করে করে আইকন, ভেক্টর, গ্রাফিক্যাল আর্ট,
এরকম কিছু লিখলে দেন চলে আসে এই টাইপের মানুষজন। লেটস সে আমি লিখলাম সাব আর্ব পিপল ভেক্টর অর সাব আর্ব কার্টুন, এরকম আসে। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। আমি গুগল থেকেই পিএনজি নামায় দেন ইউজ করতাম। সো অ্যান্ড অলসো ওয়ান আনাদার বিগ টুল ইউ গাইস ক্যান ইউজ, দিস ইজ এ হ্যাক, সবাইকে আমি বলে দিচ্ছি। সেটা হলো, নোট ইট ডাউন, দ্যার ইজ এ ওয়েবসাইট কল্ড remove.bg, remove.bg। remove.bg যেটা করে, হোয়াট এভার পিকচার ইউ হ্যাভ, যেটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যেটা তুমি হয়তো কাট আউট পেস্ট করতে পারতেছো না, ইউ ক্যান আপলোড ইন দ্যাট ওয়েবসাইট অ্যান্ড ওরা সুন্দর মতো কেটে তোমার জন্য রেডি করবে। ইউ ক্যান ডাউনলোড অ্যান্ড পুট ইট ইন ইউর স্লাইড। সো দিস ইজ এ ভেরি গ্রেট টুল। অনেকে ফটোশপ পারি না and অনেক হেভি একটা সফটওয়্যার ফটোশপ, বাট ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট টুল টু রিমুভ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। ইটস কল্ড remove.bg। ওকে, so then a question from Onupan Nahin. If I am passed on a particular type of case solving which is not giving any outcome after winning one or two cases, how to get rid of the situation? Okay, if you are paused on a particular type of case solving, which I'm guessing that uh, outcome after winning one or two case, how to get rid of this situation? Okay, I am assuming the question is a bit unclear for me. If you have passed on a particular type of case solving which is not giving any outcome after winning one or two cases, how to get rid of this situation? I think first I have focused that try to attend competitions which is relevant to you, which you think is suits you. If you are a marketing person, then solve marketing case competitions. If you're struggling to win a competition, that's different, because it depends on luck, uh, it depends on the judge, it depends on your expertise, and the more you win, once you have a devil's advocate like someone senior who sees your slide, you go make that person go through that, আচ্ছা ভাই আমার এখানে বা আপু আমার এখানে ভুল কি কি আছে আমাকে একটু ধরায় দেন, then that person can help to see যে কোন কোন জিনিসপাতিগুলো চেঞ্জ করলে অল্টার করলে it's gonna help you আর কি। What should I keep in mind for making professional slides? Do not treat this as professional slides, but in general, the one thing that I've already focused, make it, slides are just visual aids, চোখে দেখে বোঝার জন্য একটা aid. Do not make it word savvy. অনেক ধরনের রচনা লিখো না, ওয়ার্ড খুবই কম রাখা উচিত স্লাইডসে, এটাই, আর ছবি দিয়ে বোঝানো উচিত। ওকে, Assalamu alaikum, bhai. This is Anupam. I have asked a question that we have answered already. রাইট। Uh, would you give me a chance to clear that question? It's like that আমি আসলে কয়েকটা কম্পিটিশন দিয়েছি, জেতার পরে মানে আমি যে পার্টিকুলার ওয়েতে সলভ করছিলাম সেগুলো হচ্ছে মানে আরো কয়েকটা কম্পিটিশনে মানে ফাইনাল রাউন্ডে যাওয়ার পরে লাস্টটা ক্র্যাক করতে পারছি না, তো এরকম প্রবলেমটা হচ্ছে। অ্যান্ড আমার যারা মেন্টর আছে তাদেরকে দেখানোর পরে মানে তারা বলছে প্রবলেমটা হচ্ছে যে মানে আমি কোনো মানে বুঝতেছি না যে আউটকামটা কি জন্য আসতেছে। তারা বলতেছে মানে আমি ফিডব্যাকটাও ভালো পাচ্ছি, আমি জাজেসের কাছে মানে কোচিং কাউকে পরে কোনো হয়তো বা একটা বা দুটো কোশ্চেন আমি অ্যান্সার করতে পারতেছি না, বাট অল থ্রু দ্যাট মানে মনে হচ্ছে যে আই এম জাস্ট উইনিং দ্যাট, বাট লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে আহ, হচ্ছে না আর কি। তো ওকে, এই মানে একটা সিচুয়েশন করে গেছে। আচ্ছা, I will invite you to get connected with me. In fact, everyone, তোমার প্রবলেমটা যেহেতু it's related to your solutions and cases, আমার লিমিটেড নলেজ থেকে আমি যতটুকু পারি I'll try to help you, since the personal is a bit on your personal end, যে তোমার what are you lacking on what you are doing different, যেটা আসলে একটা ফাইনাল রাউন্ডে মানে you are failing to win the competition. Reach out to me directly, send me your slides. I will try my best to share my 2 cents and feedbacks that what is exactly happening wrong and how you could win a competition. I hope that will help you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay. There's a question by Kazi Jahan. Hamza has raised hand for a while, but let me take Kazi Jahan's Apu's question first. If there is limitation in slides, do we need to add contingency plan? Also, can you explain contingency thing a little more clear? Sorry that I haven't actually showed a contingency slide. And if there is a limitation slide, then
ডু নট অ্যাড কন্টিনজেন্সি প্ল্যান আনলেস দ্য কেস হ্যাজ আস্কড। কেসে যেসব জিনিস জিজ্ঞেস করছে অনলি পুট দ্যাট, এটা বাদে বাইরে অন্য জিনিসপত্র যদি স্লাইডের জায়গা থাকে দেন অনলি গিভ, আদারওয়াইজ ডোন্ট। অ্যান্ড কন্টিনজেন্সি থিং, আচ্ছা, প্ল্যান এ না হলে প্ল্যান বি, প্ল্যান বি না হলে প্ল্যান সি, এটাই কন্টিনজেন্সি প্ল্যান। সো আমার প্ল্যানে হলো যে আমি মার্কেট ডাইভার্সিফাই করে নতুন প্রোডাক্ট লাইন লঞ্চ করব, প্ল্যানে এটা। প্ল্যানে যদি ফেল হয় তাহলে তুমি তোমার প্রোডাক্টটাকে কিভাবে চেঞ্জ করে অন্য কিছু বানায় ফেলবা। This is as easier as it gets. Contingency plan should focus like that. You can have contingency plan 1, contingency plan 2, the brief idea and a picture if you want. That's it. Do not need to go detail. To make a mock-up for free, mock-up free তে করার আমি টুল আমার পক্ষে আমি আসলে জানি না, ইউ গাইজ অ্যান এক্সপার্ট, তোমরা যদি কেউ পেয়ে থাকো রিসোর্স, আই থিঙ্ক আমি জানি না কোনো এআই টুল আছে নাকি মকআপ বানায় দেয় ইয়েট, ওভাবে বানায় দেয় অনেকেই দেখি বানাতে, বাট আমি পার্সোনালি মকআপ ইলাস্ট্রেটরই বানাইতাম। সো প্রিমিয়াম ফিচার্সের জন্য অ্যাক্সেস না থাকে, ইউ নিড টু বাই এ সাবস্ক্রিপশন, ইটস অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট। আর না হলে ইউ নিড টু লার্ন ইলাস্ট্রেটর। ট্রাস্ট মি, ইফ ইউ লার্ন ইলাস্ট্রেটর ইউ উইল, বেসিক জানা থাকলে অনেক সিম্পল সিম্পল কাজ কাম করা যায় আর কি, খুব একটা কঠিন জিনিস না, ইফ ইউ হ্যাভ এ পিসি। And can you get the research via email? I think if Abrar and everyone, if am able to share, they will obviously send you guys, the participants of today's session, they will send you through email of all the um, solutions that I have shown you guys, the resources. Okay, since Hamza had a question, Hamza, if you can lower your hand and ask your question. You can go ahead, Bhaiya. সালাম আলাইকুম ভাইয়া, শোনা যায়? ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি ভাই শুনতে পাচ্ছি, বলতে পারো। ভাইয়া, কেস সলভিং এর ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো টুলস ইউজ করি, লাইক শর্ট অ্যানালাইসিস, পেস্টেল বা ফোকাস ফাইভ অ্যানালাইসিস। সো কথাটা হচ্ছে কোন অ্যানালাইসিস আমি কখন ইউজ করব, এন্ড এটা কি আমি ডিরেক্টলি স্লাইডে শো করব নাকি ইনডিরেক্টলি শো করব, এন্ড এটার উপর মার্কিংটা কিরকম যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, ওকে, কারো মনে হয় এই মাইক একটু আনমিউট মিউট করা লাগবে। আবরার, কুড ইউ প্লিজ টেক এ লুক? ওকে ভাইয়া, তুমি আরেকবার কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে পারবা? ইউ ওয়্যার ক্র্যাকিং আপ অন মাই এন্ড, আমার হেডফোনে একটু, জাস্ট জি, আস্ক মি ওয়ান দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ান্স এগেন। সো বলতেছিলাম, যখন আমরা কেস সলভ করি তখন অনেকগুলো আমরা টুলস ইউজ করে থাকি, লাইক হুম হুম, শর্ট অ্যানালাইসিস, রাইট পোস্টার রাইট, হুম ফোর্সেস, অর পেস্টেল অ্যানালাইসিস। হুম, সো কখন আমি কোন অ্যানালাইসিসটা ইউজ করব, এন্ড এটা আচ্ছা, কি আমি ডিরেক্টলি শো করব নাকি ইনডিরেক্টলি, এন্ড এটার উপর ওকে মার্কিংটা কিরকম হয়? ওকে, কুল, আন্ডারস্টুড। সো বেসিক্যালি অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আছে, সর্ট আছে, পেস্টেল আছে, পোর্টার্স আছে, অ্যান্ড হোয়াট নট, আই থিঙ্ক লেন্থ মডেল আর অনেক ধরনের মডেলসও আছে। Only use which are relevant to your case. Like SWOT analysis is a starter, newbie, noob, মানে পুরা একটা উম, একদম নতুন একজন মানুষ করলে সে ইয়াই করে আর কি, SWOT analysis। যদি পেস্টেল হয় একটু অ্যাডভান্স, দাও পোর্টার্সও একটু অ্যাডভান্সড। তারপর আমি ব্র্যান্ড আর্কেটাইপ দেখাইছি, ব্র্যান্ড পিরামিড দেখাইছি, এগুলো আর একটু অ্যাডভান্সের দিকে। সো অনলি পুট যেটা কেসের সাথে রেলেভেন্ট, বুঝাই এভাবে। লেটস সে ইউ আর আস্কড অ্যাবাউট এ এসএমসি প্লাস, এসএমসি প্লাসের ব্র্যান্ডিং করা লাগবে। এইখানে আই উড সে শর্ট অ্যানালাইসিস রিলেভেন্ট, বাট না দিলেও সমস্যা নেই। পেস্ট অ্যানালাইসিস প্রয়োজন নেই, পোর্টার্স ফাইভ ফোর্সেস দরকার আছে। সো বাইং পাওয়ার টাওয়ার সব কিছু একটু চিন্তা করে করতে হয়। বাট ইফ দ্য কেস ওয়াজ রিলেভেন্ট টু লেটস আনাদার এডটেক ইন্ডাস্ট্রি, তাহলে আই উড সে যে পেস্টেল অ্যানালাইসিস ইজ প্রিটি ইম্পর্টেন্ট। এখানে পেস্টেল ইম্পর্টেন্ট, পোর্টার্স ফাইভ ফোর্সেস আবার এখানে অত একটা রিলেভেন্ট না। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ নিড টু থিঙ্ক। গো থ্রু মডেলস, আস্ক এআই দ্যাট আর কি কি ধরনের মডেল আছে, অ্যান্ড কি কি মডেলসগুলো কি কি ধরনের প্রবলেমস কেটার করে সলভ করে উইদিন আ লাইন। ওয়েন ইউ সি যে আচ্ছা এই 10টা মডেল আমার মডেল আছে, এই 10টা মডেলের মধ্যে এই 10টা মডেল এই টাইপের আউটকাম ওরিয়েন্টেড অ্যানালাইসিস দেয়, দেন তুমি চিন্তা করবা যে আচ্ছা আমি তাহলে আমার এই কম্পিটিশনের স্লাইডে অনলি এই দুইটা তিনটা দিব, এর বেশি দিব না। খুব বেশি রিসার্চ করা লাগে না, আমার মতে দুইটা মডেল দেখানো বেস্ট, আর যদি থার্ড রাউন্ড হয় তিনটা, এর বেশি না। আই হোপ দ্যাট অ্যান্সার্স ইউর কোয়েশ্চেন।
Okay. Um, we are not BBA students, so we are actually suitable for this competition. But I'm really interested in believe that there are many other who, here who feel the same way as I do. What was your study or background in this area? Okay. Uh, I actually graduated from Bangladesh University of Professionals, which I have mentioned at the very first of the session. আমি বিবিএ পড়েছি, দ্যাট ইজ ওয়াই বিজনেস কেস সলভিং কম্পিটিশনস অ্যাকচুয়ালি বিবিএ সেন্ট্রিক মানুষজন স্টুডেন্টসই অ্যাকচুয়ালি অনেকেই করে থাকে আর কি। অ্যান্ড যদি বিবিএ বাদে সিএসসি বা অন্য কিছু থাকে, দ্য whole solution that I have went through, since it will be recorded, you guys can also go through one by one ভেঙে ভেঙে ভেঙে। আমি চেষ্টা করেছি যে সবার জন্য যাতে রেলেভেন্ট হয় জিনিসগুলো যতটুকু বোঝানো যায়। বাট অনেস্টলি সিন্স আমি বিবিএ পড়েছি, আই হ্যাভ লিটল নলেজ যে সিএসসি থেকে বা কম্পিউটার সায়েন্স হোক বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা আইপি হোক, মেকানিক্যাল অথবা অন্য জায়গা থেকে আসলে মানুষজন এক্স্যাক্টলি কিসের উপর বেস করে পড়াশোনা হয়। বাট কেস সলভিং কম্পিটিশন কিন্তু অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, দ্যার ইজ এ প্রবলেম, ইউ নিড টু ব্রিং এ সলিউশন। এখন এই সলিউশনটা প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং বিজনেসের অ্যাঙ্গেলে কিভাবে বলা যায় সেই জিনিসটাকে আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি। সো কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে, লাইক প্রথমে প্রবলেম দেখানো লাগে, তারপর সিচুয়েশন বোঝানো লাগে, তারপর কিছু মডেলস দেখানো লাগে, তারপর একটা বিগ আইডিয়া দেওয়া লাগে, তারপরে মার্কেটিং প্ল্যানস দেখানো লাগে, সলিউশনটা বলা লাগে, তারপর আমার টাইমলাইন দেখানো লাগে। সো ইটস লাইক এ ফ্লো চার্ট, একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে পুরা সলিউশনটাকে নিয়ে যাওয়া যায়। ওই আসলে ওই পুরা জিনিসটা এ টু জেড যদি আমি বলি, আই হ্যাভ গন থ্রু ফার্স্ট টু লাস্ট যতটুকু সম্ভব হয়েছে পেরেছি আর কি। সিন্স উইদিন অ্যান আওয়ার ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাকোমোডেট এভরিথিং অল অ্যাট ওয়ান্স, আই উড ইনসিস্ট ইউ টু গো থ্রু দ্য হোল প্রেজেন্টেশন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ইফ ইউ হ্যাভ ফার্দার কোয়ারিজ দেন ইউ ক্যান অবভিয়াসলি কানেক্ট উইথ মি ইন লিঙ্কডইন। I will be pasting my LinkedIn এখানে, so that it's easier for all of you guys to connect with me in LinkedIn. You can add me up, connect with me, message me. Once I'm free, I'll try my best to help you guys out যতটুকু আমার পক্ষে পসিবল হবে আর কি। Okay, Facebook, WhatsApp or LinkedIn, I'll share my LinkedIn. Asfia Khatun, thank you for asking. Can you please summarize the most common mistakes? Yes, very good question. Also, please give suggestions for us freshers. Okay, one of the favorite things to give suggestions to freshers. So before that, the most common mistakes as a judge, I would be telling, because this is gonna help you guys more. First of all, putting too much words on the slides. I do not like that. I don't think a lot of people like that either. You can keep content, but not too much words. Common mistake. Number two, um, do not give generic ideas. Billboard banabo. No, I do not want any billboard ideas anymore. I don't think it's effective at all at this age of modernization and how people are so much into digital footprints. রাইট, এখানে আমি বিলবোর্ডের রেলেভেন্সি আর দেখি না অ্যাকচুয়ালি। এ লট অফ কোম্পানিজ ডু, বাট ইজ ইউর ব্র্যান্ড মানে নিডেড টু পোস্ট ইন দ্য বিলবোর্ড? লাইক সিমেন্টের ব্র্যান্ডের জন্য বিলবোর্ড ঠিক আছে, হ্যাঁ, বিলবোর্ড শক্ত একটা জায়গা, ওখানে একটা সিমেন্ট দেখলে ভালোই লাগে, রাইট? অথবা রবি, এয়ারটেল, বড় একটা ব্র্যান্ড, ওদের ব্র্যান্ডিং এর জন্য বড় দেওয়া যায়, বড় একটা ক্যাম্পেইন এর আইডিয়া দেওয়া যায়। বাট ছোট ব্র্যান্ড হলে, ছোট একটা প্রবলেম সলভ করতে গেলে বিলবোর্ড দেওয়া লাগে না। It's my personal note. Newspaper ad. Who reads newspaper? You can go through online advertisement. Okay, that's okay. এখন আমরা সবাই দেখি কেবল গ্রাম অথবা নাটশাল টুডে, ওদের পোস্টের নিচে গ্রামীণ ফোনের ছোট একটা অ্যাড থাকে বা এয়ারটেলের ছোট একটা অ্যাড থাকে, দ্যাট ইজ রিলেভেন্ট, একটু চোখে পড়ে, হ্যাঁ। সো দিজ আর দিস শুড বি ডান। সো কমন আইডিয়াস বাদ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো কেসে যেসব মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে, মার্কিং ক্রাইটেরিয়া সব কিছুই যাতে আমার কেসের সলিউশনের মধ্যে থাকে। মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার কোনো কিছু যদি স্কিপ করে যায় তাহলে আমি মার্কিং করতে পারবো না, আমি জিরো দিয়ে দিব। আমাকে যদি লেখা থাকে কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের জন্য 5 মার্ক, বাট পুরো স্লাইডে আমি খুঁজে কোনো জায়গায় কন্টিনজেন্সি প্ল্যান পাই না, আমি জিরো দিয়ে দিব। তুমি কন্টিনজেন্সি প্ল্যান স্লাইডটা লিখে তুমি একটু অ্যাটেম্প নাও, তোমাকে 2 মার্ক দিব। তুমি ভালো করো, তোমাকে 4 মার্ক দিব। আমি কাউকে 5-এ 5 দিছি কোনো কিছুতে, বিকজ আই ফিল লাইক দ্যাট ওরকম হয় না, আনলেস আনটিল সাম আইডিয়া জাস্ট ব্লোজ মাই মাইন্ড। একবার দুইবার হয়েছে, ইট ব্লিউ মাই মাইন্ড, আই নেভার থট সামথিং লাইক দিস ইজ পসিবল। সো দেয়ার ইজ দ্যাট। অ্যান্ড স্লাইডসে টু মেনি কালার্স না ইউজ করা বেটার, একটা পার্টিকুলার থিম ইউজ করা। আমি এখানে একটা পিঙ্ক থিম ইউজ করছিলাম ইন মাই বিজনেস স্লাইড।
So try to do something like that and try to finish within the given time frame. And question answer session এর টাইমে try to only answer যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, এর থেকে বেশি যাতে আমরা না বলি, ব্ল্যাবার যাতে না করি। একজন বলছে 30 seconds 40 seconds answer done. Okay, and last question is to give suggestions for freshers. This is my personal favorite thing to do. For a lot of people who have been থিঙ্কিং যে বিজনেস কম্পিটিশন না করতে পারলে লাইফে কিছুই করতে পারবো না, বা অ্যাওয়ার্ড না থাকলে সিভিতে অ্যাড না করতে পারলে আমার লাইফ শেষ, এইগুলো এমন কিছুই না। I personally, I'm not the winner of BizMasters. I'm not the winner of Battle of Minds. I did not win Over the Wall. I did not win any such big competitions like Corporate Lures or Creative or other Sales Station or other big competitions, HSBC, IBA competitions. But personally, আমি যে কয়টা কম্পিটিশন করছি, looking back 2 years back down the line, I think the experience, the journey, so many competitions that I've attended, these gave me an eye opener of business worldটা কেমন, মানুষজন প্রফিট লস কিভাবে চিন্তা করে, প্রোডাক্টস নিয়ে আমি আইডিয়েশন দিচ্ছি, বাকিদের কাছ থেকে শিখতেছি, আমার কনফিডেন্স অনেক বুস্ট হয়েছে। আমি প্রেজেন্টেশন দিতে অনেক পার্সোনালিও ভয় পাইতাম, আমি স্লাইডস বানাইতে পারতাম না। আমার লাইফের ফার্স্ট ইয়ার স্লাইড অ্যান্ড ফাইনাল ইয়ার স্লাইড আকাশ পাতাল। মানে ট্রাস্ট মি, ইট টুক মি 4 years, বাট আমি নিজেরটা নিজে শিখছি। আমি পিপিটিতেই বানাইছি, আমি ক্যানভা ইউজ করতাম না। সো ইটস আ প্রসেস। ওয়ান্স ইউ লার্ন ফ্রম এগুলা, ফ্রেশার হিসেবে বলবো, ডু নট ডু কম্পিটিশনস জাস্ট টু উইন। A lot of people we become demotivated competition হারতে হারতে, but do not let those things demotivate you. Competitions are merely a way to groom yourself. You win or not, হ্যাঁ ভালো লাগে, এত মানুষ এত জিততেছে, টাকা পয়সা পাচ্ছে, ট্রাস্ট মি, সিভিতে ইউ অ্যাড ইউ ডিড কম্পিটিশনস, দ্যাটস ওকে। চাকরিতে আসলে উই অল ডু কম্পিটিশনস, কি চাকরি, ভালো একটা চাকরিতে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন বিজনেস কম্পিটিশন হতে পারে, ডেটাথন হতে পারে, হোয়াট এভার কম্পিটিশনস। ট্রাস্ট মি, চাকরিতে তুমি কয়টা কম্পিটিশন করছো ইজ নট গানা হেল্প। হ্যাঁ, সিভি স্ক্রুটিনিতে ইটস গানা হেল্প ইউ টু সি যে সিভিটা অনেক ভারী, কম্পিটিশনস আছে, ক্লাবের এক্সপিরিয়েন্স আছে বা কিছু, ইট মাইট লুক গুড ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য, ঠিক আছে, বাট ইভেনচুয়ালি হোয়াট ম্যাটার্স ইজ তোমার বিজনেস অ্যাকুমেন্ট কীরকম, তুমি কতটুকু কনফিডেন্টলি এফজিডি মানে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতেছো। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইজ উইথ 10 people, তোমার ওখানে কথা বলতে হয়। I wish if I have the opportunity with you guys to connect later on. We'll have a session with career building and whatnot. I love to talk that which are really relevant to add in CVs, how you do and whatnot. So, ফ্রেশারদের জন্য এটাই বলবো in short যে business competition করো for knowledge, to gain more experience, because a few years down the line it's not gonna matter how many awards you have won, it will only matter that ওই এফজিডি টাইমে আমি কতটুকু কনফিডেন্ট হয়ে কথা বলতে পারতেছি, অ্যান্ড ওটার জন্য এই থ্রু আউট দ্য জার্নি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তারপরে ইট ডিপেন্ডস অন ইউর নিউমেরিক্যাল অ্যাবিলিটি, ক্রিটিক্যাল রিজনিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এগুলা পুরোটা অ্যাপটিটিউড টেস্টের উপরে। চাকরি, বিজনেস কম্পিটিশন রেলেভেন্ট, বাট বিজনেস কম্পিটিশন করে থাকলে, ওই আইডিয়া থাকলে, নলেজটা থাকলে, ইউ উইল বি ইজিয়ার, তুমি কি বলতে হবে বুঝবা, এটাই। দেয়ার ইজ নো মোর ফ্রম বিজনেস কম্পিটিশন জেতা না জেতা। আচ্ছা, so taking my last question, since the session is already 1.5 hours long, I have to go outside too. So Hamza had a question that after how many competitions did you become winner? Okay, interesting question. Uh, I think at my 7th attempt, I won briefcase by East West University Business Club back in 2019. We were the second runner-up of that competition. So it was my first year. We participated 6 competitions before that. I had lots of teams. First team dissolved, second team dissolved, third team, fourth team, fifth team. Seventh team যেটা হয়েছে ওই টিমে we won, and এরপর that team was team game plan, and we stayed our journey for the next 3 years ওভাবে আর কি. So it's okay to lose. I have lost many other competitions একটার পর একটা. And last question by Anika, how did you become an expert? Share the journey. The journey is like that. Keep on practicing, keep on participating in business competition. This is my journey. করতে করতে, দেখতে দেখতে, সিনিয়রদের কাছে কথা বলতে বলতে শিখছি। আমাকে কেউ ধরে স্লাইড বানায় দেয় নাই, আমাকে কেউ বলে নাই এই আইডিয়াটা দাও ওই আইডিয়াটা দাও।
তুমি নিজের থেকে তোমার নিজের শিক্ষা যদি হয় তাহলেই তুমি সবচেয়ে বেস্ট শিখতে পারবা, যেটা আমি মনে করি আর কি। সো ডু নট রিলাই অন আদার্স, লার্ন yourself, participate in competitions, and I'm sure you will excel. Before ending the session, thank you so much, guys. I'll share my LinkedIn right now, so just give me a minute so I can log in my LinkedIn and share with you guys my profile. Okay, I think I have it. I have shared in the chat. I haven't updated my LinkedIn in a while. It's been 3 to 4 months. I haven't logged in my LinkedIn. I need to update it. So it was a really nice session. I hope you guys have thoroughly liked it. How much I was able to provide you details. If my LinkedIn is visible, do leave a thumbs up if you are able to access my profile, please. One or two people, if you guys put a thumbs up, it will help. Sorry, I was a bit busy having difficult to join the session. Can I get the video recording? Yes, definitely. The organizers are gonna share with you. Okay, I have a few thumbs up, so I'm pretty sure the link is visible. Cool. And if you guys have liked the session, do leave a thumbs up or any sort of emotion. So emoticons or emojis on the reaction button. So I understand that the session was insightful and I could help you guys. If not, I'm really sorry too that I tried to give my level best from my bit of knowledge, how much I could. Thank you so much, Morshedur and Onupam. Thank you so much, guys, and everyone, so for putting your time. I know Eid vacations are over. Now it's time to get busy once again. My 2 cents, if helped anyone in the longer run, do remember to connect with me. I'm seeing a lot of connect requests coming up. Share with your friends, colleagues, my LinkedIn address so they can connect with me if they need any insights. I'll try to help them as much as I can if I visit my LinkedIn. I visit LinkedIn very rarely, so we'll try my best to put in. Abrar, over to you. So, and after that, we can, I think, wrap it up. Thank you, Bhaiya. It was a really insightful session. Learned a lot of things from you. লাইক এখন মানে নতুন ভাবে যদি বিজনেস করতে যাই, নিজেও তো অনেকদিন ধরে পার্টিসিপেট করতেছি, আই আই সি থিংস ডিফারেন্টলি। আমি যখন নেক্সট স্লাইডটা বানাবো অবশ্যই চেষ্টা করব আপনার অ্যাডভাইস গুলো নেওয়ার। আমার মনে হয় যে কি আমাদের পার্টিসিপেন্টরা হচ্ছে চেষ্টা করবে যে আমাদের বিচ কেসে আপনার এই আইডিয়া গুলাকে ইমপ্লিমেন্ট করায়। আপনি যেহেতু আমাদের পাস্ট চ্যাম্পিয়ন, আপনি অবশ্যই টর্চ পাস করে দিয়েছেন আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে। আমরা নতুন উইনার পাবো হোপফুলি। হোপফুলি আপনার সাথে আমাদের আরো যোগাযোগ হবে, আমাদের পার্টিসিপেন্টরা হোপফুলি আপনার সাথে কানেক্ট করবে। আমিও পার্সোনালি আপনার সাথে কানেক্ট করতে চেষ্টা করবো ভাইয়া। তো উইথ এভরিথিং আমার মনে হয় আজকে অনেক ইনসাইটফুল আমরা একটা সেশন পেয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে Thank এবং ধন্যবাদ সকলকে জয়েন হওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you so much, everyone. Hope to connect with you all via LinkedIn. Let's stay connected. Inshallah, যদি competition-এ the organizers invite me, then obviously winner-এর সাথে দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ যদি পারি আসতে, of course, we would love to come to the campus of জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম University. It's a very beautiful university. I really loved personally when I went to the university. Thanks to Pavel Bhai, who was the president at that time. Very young and energetic and lovely professional. Loved being with him. So, inshallah, hope to cross paths in the future. আর রবি এয়ারটেলে কারো যদি আসা হয়, obviously সবার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ. Would love to work with all the brilliant minds together, inshallah. Thank you so much, guys. Hope all of you had a wonderful session and a wonderful Eid. And best of luck for all of you guys in the competition of this case in 2025. Thank you. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। And that concludes the session, everyone. আমাদের রেজিস্ট্রেশন উইল বি ক্লোজড উইদিন 24 আওয়ার্স। তো আপনাদের ফ্রেন্ডরা থাকলে অবশ্যই তাদেরকে জানাবেন এবং আপনারাও ইনশাআল্লাহ প্রিপেয়ার থাকবেন। সো উইথ দ্যাট এন্ডস টুডেজ সেশন। থ্যাংক ইউ।